Please switch on this AC. So we were discussing about ethics in public life, public and private relations. We discussed ethics at celebrity level. Now, ethics at individual level. 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 Ethics at individual level leads to ethics at individual level leads to incorporating citizenship values. Incorporating citizenship values. Ethics at individual level results in incorporating citizenship values. What do citizenship values mean? Right voting behavior. Right voting behavior. Right voting behavior. Right voting behavior. What does it mean, right voting behavior? Voting based on governance, good governance, not by taking cash, liquor, biryani or freebies. If they vote like that, what will happen? India will also become like Sri Lanka. India will also become like Venezuela. You eat now, as long as the political leaders give money, then when you incur losses, entire society goes for shambles. You start chasing political executive and you beat them. In Sri Lanka, that's what happened, no? They chased every minister, MLA, MP, and they bet them black and blue. But that wisdom should be there when you take money, when you take freebies. చేతులు కాలినాక ఆకులు పట్టుకోవడం అంటారు తెలుగులో. అంత అయిపోయిన తర్వాత నువ్వు వాడిని కొడితేంది, చంపుతేంది, అంత అయిపోయింది. వాళ్ళది పోయేదేమున్నది, వాళ్ళ అంత ఫారిన్లో ఉంటాయి అసెట్స్, వెళ్ళిపోతాడు వాడు ఇక్కడ నుండి, వానికి పోయేదేమున్నది. సో అది ఓటర్కి ఉండాలి. సో దట్ ఈస్ రైట్ ఓటింగ్ బిహేవియర్, నాట్ ఓటింగ్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ caste, region, religion. So right voting behavior. Evaluating government programs impartially. Evaluating government programs impartially. Evaluating the government's programs impartially. Evaluating the government's programs impartially. That means any government program like Pradhan Mantri Kisan Samman Yojana, how far it is useful for the people, or Raitu Bandhu, how far it is useful for people. Some criticism are there against Raitu Bandhu. It should not be given to
big farmers who have 20 acres or 30 acres. So like that, evaluating the government programs and policies impartially, whether we actually require this free marriage scheme, Kalyana Lakshmi. Yeah. So we need to have impartial examination. But whereas old age pensions are good, what Telangana government is giving, the old age pensions are good for old people. So impartially evaluating the programs and policies of the government. Ethics at individual level also leads to social harmony. Social harmony. Ethics at individual level also leads to social harmony. Social harmony. That means there will not be any regional conflicts, religious conflicts. Often we come across religious conflicts. So there will not be any religious conflicts, regional conflicts. So it leads to social harmony. Because we will be tolerant of others' feelings, beliefs, culture, race, religion. So it leads to social harmony. Social harmony. So these are at individual level. Now at politico-administrative level. Politico-administrative level. Politico-administrative level. What does it mean? What does politico-administrative level means? Politico means Prime Minister and his Council of Ministers, Chief Minister and his Council of Ministers, local authorities like mayor, sarpanch, nominated political posts, administrative means what? Bureaucracy. Bureaucracy. Right from IAS to attender. Right to IAS to attender. Right from IAS to attender. So this is political administrative system. Now we will discuss when ethics are incorporated in political administrative system, what will happen. So one by one we will discuss. Responding, it responds, political administrative system. You note down, political administrative system responds to human situation around. You first note it down, then we will discuss. Political administrative system responds to human situation around. Political administrative system responds to human situation around. Political administrative system responds to human situation around. Human situation around. What does it mean? Tribals are suffering from, what do you say, diseases. They do not have
safe drinking water. They do not have proper education facilities. But when ethics are practiced by the political administrative system, it responds. The administration responds to the problems of people. For instance, I told you, in Telangana, there used to be an IAS officer who is very honest and ethical, Akunuri Murali. When he was district collector of Bhupalpalli, he improved area hospital, he improved educational institutions, which rendered services to poor tribal citizens. So that is the meaning of responding to the human situation around. In the same vein, S.R. Shankaran, the legendary IAS officer, in Visakhapatnam tribal agency area, he trained the tribals with regard to how to grow cashew nut crop, coffee grain crop. So even now, if you travel from Bhadrachalam to Visakhapatnam via Upper Siler and Lower Sileru, after crossing Upper Siler to Chintapalli, in this stretch, there will be Ghat Road. Once in life, you have to visit that place. Very beautiful, thick forest and very dense forest. This much of width trees, 3-floor, 4-floor height trees. So around those trees, you see the creepers, the coffee grain plantation, cashew nut plantation. With that, what will happen? The socio-economic situation of tribals will be improved. They will get more revenue, no? They will get more revenue. So this is the meaning of politico-administrative system responding to the problems of people. Your, what is a, Chodavaram comes in which Visakhapatnam to Pader route. Visakhapatnam to Pader route. Okay. And I think there is separate route from Chintapalli to Pader, no? Again? అచ్చా చింతపల్లి నుండి పాడారు నర్సీపట్నం నుండి వెళ్తుందా ఓకే అంటే మళ్ళీ హైవే టచ్ అయ్యి మళ్ళీ లోపలికి వెళ్తుందా అక్కడే లోపలి నుండే కట్ అయిపోతుంది నోట్ ఇట్ డౌన్ ఇట్ మీన్స్ the administration responding to the needs and problems of people. It means the administration responding to the needs and problems of people. It means the administration responding to the needs and problems of people. It means the administration responding to the needs and problems of people. Example, the legendary IAS officer. Example, the legendary IAS officer, S.R. Shankaran. You can write in the exam. You can write in the exam. Even UPSC also you can write. The legendary IAS officer, S.R. Shankaran. The legendary IAS officer, S.R. Shankaran, trained tribal people in Visakhapatnam agency area. Trained tribal people in Visakhapatnam agency area. Trained tribal people in Visakhapatnam agency area. In tribal people in Visakhapatnam agency area in growing cashew nut crop and coffee grain crop. Growing cashew nut crop. Growing cashew nut crop. Cashew nut crop and coffee grain crop. Cashew nut crop and coffee grain crop.
cashew nut crop and coffee grain crop to improve their socio-economic situation. 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 Next impact, another result, if ethics are practiced in political administrative system, it will inculcate subtle sympathy. It will inculcate subtle sympathy. It will inculcate subtle sympathy. It will inculcate subtle sympathy in policy makers. Subtle sympathy in policy makers. Subtle sympathy in policy makers towards the poor, towards the poor, towards the poor, the downtrodden. ఇవన్నీ టర్మ్స్ ఎట్లా అంటే అనగారిన వర్గాలు అంటారు కదా తెలుగులో, డౌన్ ట్రోడెన్. డౌన్ ట్రోడెన్, అనగారిన వర్గాలు అని అంటారు తెలుగులో. డౌన్ ట్రోడెన్. Towards poor, the downtrodden and vulnerable sections of the society. And vulnerable sections of the society. What do vulnerable sections of the society mean? Like children. One individual who worked in Bihar as the dean of reputed institution in Patna, he was saying that poor children in Bihar would be abducted by child racketing mafia. Their parts will be smuggled, like kidneys, eyes. Their hands may be, legs may be amputated to make them to beg. And these children will be sent across the world. So such children are called vulnerable sections of the society, who are exposed to exploitation, oppression. Girls from poor and tribal background are abducted and they will be forced into prostitution. They are vulnerable sections of the society. They are vulnerable sections of the society. In your Andhra, poor traders, petty traders, they were forced into call rocket money, lending the money at 10 rupees interest rate. They are vulnerable sections of the society. They are vulnerable sections of the society.
So when this subtle sympathy is inculcated in you, that will be inculcated in policy making. What does subtle sympathy means? Actually, this word coined by Swami Vivekananda, and it may be asked in UPSC ethics as well. Like practical Vedanta, which was coined by Swami Vivekananda, it was asked in 2014 ethics paper in UPSC. So this subtle sympathy will also be asked. What does it mean? You sit in AC room somewhere in South Block in New Delhi as a joint secretary or additional secretary or deputy secretary, rural development. Though you are sitting in Delhi, far away from the ground reality of villages, your heart goes out for poor people, vulnerable sections of the society in rural areas. అంటే మీరు ఎక్కడో న్యూఢిల్లీ దేశ రాజధానిలో సెంట్రల్ సెక్రటేరియట్లో ఒక డెప్యూటీ సెక్రటరీగా జాయింట్ సెక్రటరీగా ఉన్నా మీ హృదయం అనేది పేద ప్రజల గురించి ద్రవించిపోవడం. ఇవన్నీ సినిమా స్టోరీ అని కాదు, నిజంగా అట్లా చాలామంది పాలసీ మేకర్స్ దే మేడ్ ద పాలసీస్ లైక్ దట్. గ్లేరింగ్ ఎగ్జాంపుల్ కొప్పుల రాజు, who was an IAS officer, who was I think joint secretary or additional secretary in rural development during UPA 1. He was mastermind behind Mahatma Gandhi Rural Employment Guarantee Scheme, which rendered tremendous services to the poor and downtrodden in rural areas who are unemployed. So that is subtle sympathy. As an education secretary, you may be sitting in state secretariat, but your heart goes how to impart quality education amongst poor children. You summon academic specialists who are specialized in teaching functional English, teaching maths to poor students. There are lecturers. In fact, for instance, I pursued my education till my graduation in Telugu medium in Warangal. But today I could speak in English. I can get across my ideas in English without grammatical mistake because of the greatness of my lecturer who taught me English, spoken English. In 4 months he taught English in such a manner that I could express my ideas in English without any grammatical mistake. When I joined PG in Badruka, Kachiguda, it is considered to be, those times it was very reputed college in MBA. All my colleagues, my classmates are from Hyderabad, born and brought up background. They are third generation educated. I am first generation educated. They used to wonder, how could this person who is from two-tier city like Warangal could speak in English without grammatical mistake? I don't claim my English is good. It may be mediocre, but without any grammatical mistake I could speak. So this was incorporated in me by that great lecturer who did research how to teach English to poor students. In that he did research. So like such people we have to catch hold. Maths also, there are some government teachers, brilliant teachers, who can teach maths as fuzzle. You don't feel any fear about maths. It will be like fuzzle only, like that they teach. So you catch hold of such teachers. You formulate a curriculum and you implement it. That is subtle sympathy. The poor students are not in front of your eyes because you are sitting in state secretariat in an AC chamber. ఎట్లా ఉంటుంది జాయింట్ సెక్రటరీ వాళ్ళది ఛాంబర్, పెద్దగా ఇట్లా పేషి అంటారు, పెద్ద ఛాంబర్ ఉంటుంది ఆఫీస్లో. అక్కడ ఒక పేషి వాడు క్లర్క్ వాళ్ళు ఉంటారు, నువ్వు వాడిని విజిట్ చేయాలంటే మొదలు క్లర్క్కి చెప్పాలి. అక్కడ సిట్టింగ్ ఇన్ దట్ స్వాంకీ ఛాంబర్, స్వాంకీ అంటే పెద్దది, స్వాంకీ ఛాంబర్,
your heart goes for the poor, the vulnerable sections of the society. That is subtle sympathy. You note down. Subtle sympathy means, subtle sympathy means, subtle sympathy means even while sitting in state secretariat or central secretariat, subtle sympathy means even while sitting in state secretariat or central secretariat, even while sitting in state secretariat or central secretariat, even while sitting in state secretariat or central secretariat, the policy makers heart goes, అంటే హార్ట్ గోస్ అంటే ఏంటంటే ఆ హృదయం అనేది ద్రవించిపోవడం అన్నట్టు. హార్ట్ గోస్ అవుట్ ఫర్ హార్ట్. వీటిని ఫ్రేజల్ వర్బ్స్ అంటారు. ఫ్రేజల్ వర్బ్స్, ఒక వర్డ్ ఒక ప్రిపోజిషన్ తోటి ఎంటైర్ మీనింగ్ చేంజ్ అవుతుంది. నేను ఒక మా మదర్ లాగా చూశాను, ఒక లేడీ తోటి మీరు అన్నారు అనుకోండి, ఐ లుక్డ్ అపాన్ యూ యాజ్ మై మదర్. ఐ లుక్డ్ అపాన్ యూ. వాళ్ళు అప్పర్ కాస్ట్ వాళ్ళు లోయర్ కాస్ట్ వాళ్ళను నీచంగా చూస్తున్నారు. దే లుక్ డౌన్ అపాన్, లుక్ డౌన్ అపాన్. అట్లా దాన్ని ఫ్రేజల్ వర్బ్ అంటారు. పాలసీ మేకర్స్ హార్ట్ గోస్ అవుట్ ఫర్, పాలసీ మేకర్స్ హార్ట్ గోస్ అవుట్ ఫర్ ద పూర్, the poor, the downtrodden, the poor, the downtrodden, the poor, the downtrodden and vulnerable sections of society. Vulnerable sections of the society. Vulnerable sections of the society. When such subtle sympathy is incorporated in policy making, when such subtle sympathy is incorporated in policy making, when such subtle sympathy is incorporated in policy making, when such subtle sympathy is incorporated in policy making, it will bring immense అంటే విపరీతమైన, విస్తృతమైనటువంటి, immense, it will bring immense benefit to the poor. Immense. It will bring immense benefit to the poor. It will bring immense benefit to the poor. It will bring immense benefit to the poor. So the Koplaraj's example you can give, but don't write in UPSC exam Koplaraju, because now he joined in Congress. The evaluators may be from RSS. So in Telugu speaking states, for group 1 you can write. Group 1 you can write. SR Shankaran, whether UPSC or State Public Service Commission, you can write, because he is renowned for his honesty. He never joined in any political party. Next impact.
Next impact. The administrative system will acclimatize itself. Acclimatize means అడాప్ట్ అవ్వడం. అడాప్ట్ మనల్ని మనం అడాప్టేషన్ అంటారు కదా. అడాప్టేషన్ తెలుగులో ఏమంటారు? అలవాటు పడడం. అలవాటు పడడం. So what does it mean? Administration has to change itself according to the socio-economic conditions of the society. Otherwise, it won't be able to render, it won't be able to perform its functions properly. Otherwise, it won't be able to perform its functions properly. So it has to change itself. For instance, in 2008 Bombay attack, terrorist attacked Bombay. But urban policing in India, it never adapted itself to terrorist attacks. Urban police అంటే ఏంటి? ఏం చేస్తారు మన అర్బన్ పోలీస్? వచ్చి రావడం, మామూలు తీసుకోవడం, బొర్రలు పెంచడం. వాడు టెర్రరిస్ట్ తోటి ఏడ ఫైట్ చేస్తారు? మళ్ళీ 303 రైఫిల్ అంటే ఒకసారి ఫైర్ చేస్తే మళ్ళీ కాక్ చేసి మళ్ళీ ఇట్లా అనాలన్నట్టు. వీడు ఒక్క రౌండ్ కాల్చే లోపల వాడు 50 రౌండ్లు కాల్చాడు. అందుకే అంత ప్రాణ నష్టం జరిగింది. అజ్మల్ కసబ్ను పట్టుకున్నప్పుడు కూడా పాపం ఒక కానిస్టేబుల్ చచ్చిపోయాడు. వాడు సింగిల్ హ్యాండెడ్ వాడు గట్టిగా ఇట్లా పట్టేసుకున్నాడు వాడిని ఎక్కడికి పోకుండా. అదిగాక ఇంకా దౌర్భాగ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఏటీఎస్ చీఫ్, యాంటీ టెర్రరిస్ట్ స్క్వాడ్ చీఫ్ హేమంత్ కర్కరే, మిగిలిన 2-3 ఐపీఎస్ ఆఫీసర్స్ బేసిక్ టాక్టిక్స్ తెలియకుండా ఆ ట్రాప్లో పడిపోయి టెర్రరిస్ట్ చేతిలో చనిపోయింది. సేమ్ డే వాడే కసబ్గాడే చంపిండు. అదే ఈవినింగ్ వాళ్ళు పోతున్నారు, వాడు తాజ్మహల్ హోటల్లో అటాక్ అయింది, వీళ్ళు ఇంకో దగ్గరికి వెళ్తున్నారు. పోతుంటే వీళ్ళు పోలీస్ వ్యాన్ కనబడింది, కథం వాడు దాని మీద ర్యాండమ్గా ఫైర్ చేసి పారేసాను AK-47 తోటి. మీరు తెలంగాణలో అంటే ఇప్పటి పోలీస్ కాదు, కొద్దిగా 40 ఏళ్ళు దాటిన పోలీసులు ఎవరైనా, 40-45 ఏళ్ళు దాటిన పోలీస్ ఎవరైనా, ఇన్స్పెక్టర్లే కానీ లేకుంటే డిఏఎస్పీలే కానీ హెడ్ కానిస్టేబుల్సే కానివ్వండి, అడగండి మీరు అట్లా పోవచ్చా? కానిస్టేబుల్గా పనిచేసినోడు చెప్తాడు, తెలంగాణలో ఒక ఆఫెన్స్ నక్సల్స్ కమిట్ చేసిన అనుకోండి, అంటే ఒక టెలిఫోన్ టవర్ బెయిల్ చేసిండ్రు, లేదా పోలీస్ స్టేషన్ మీద అటాక్ చేసిండ్రు. అక్కడికి ఐజీ, ఇన్స్పెక్టర్ జనరల్ పోయిండు, ఐజీ వెనకాల ఎస్పీ కూడా పోతాడు కదా, ఎస్పీ వెనక డిఎస్పీ కూడా పోతాడు కదా. సో వీళ్ళు ట్రావెల్ చేసినప్పుడు ఏం చేస్తారంటే అందరూ ఆఫీసర్స్ ఒకటే వెహికల్లో ఉండరు. ఐజీ ఒక వెహికల్లో, డిఐజీ ఒక వెహికల్లో, ఎస్పీ ఒక వెహికల్లో, డిఎస్పీ ఒక వెహికల్లో పోతారు. ఎందుకు? ఒకవేళ అటాక్ అయితే అందరు ఆఫీసర్స్ ఒకటేసారి ఒకటే వెహికల్ ఉంటే అందరు ఒకటేసారి చనిపోయే ప్రమాదం ఉంటుంది. ఎనీ ఫోర్స్ షుడ్ నాట్ బి లెఫ్ట్ విత్ లీడర్లెస్. లీడర్ లేకుండా ఫోర్స్ ఉండద్దు, చాలా డేంజరస్ ఆఫీసర్ లేకుండా.
సింపుల్ ఫండమెంటల్ ప్రిన్సిపల్ అన్నట్టు అది. అక్కడ ఏదో సినిమాలలో హీరోలాగా ఇట్లా వినంగానే కథం జన బుల్లెట్ ప్రూఫ్ జాకెట్లు వేసుకొని AK-47 పట్టుకొని అందరు ఆఫీసర్లు అందరు అలా మూగిన్లు అన్నట్టు. ఇంగ్లీష్లో దాన్ని హడల్ టుగెదర్ అంటారు, మూగడం అంటారు కదా తెలుగులో, ఒక దగ్గర మూగిన్లు అంటారు. 4-5 ఆఫీసర్లు టాప్ IPS ఆఫీసర్స్ టెర్రరిస్టులతో చంపబడడం అంటే మన పోలీసింగ్ పరువు పోయినట్టు, దేశందే పోయినట్టు అక్కడ. సో బేసిక్ ఫండమెంటల్ వాళ్ళకి ఐడియా లేదు. ప్రోటోకాల్ ఏముంటుంది, అది ప్రోటోకాల్ ఎందుకు అవుతుంది? అది ఎప్పుడైనా గొరిల్లా వార్ఫేర్లో మినిమం ఫండమెంటల్ రూల్, ఆల్ ద ఆఫీసర్స్ షుడ్ నాట్ ట్రావెల్ ఇన్ సింగిల్ వెహికల్. వాళ్ళ ఆఫీస్లో ఉన్నారు. యాంటీ టెర్రరిస్ట్ స్క్వాడ్ ఆఫీస్ ఉంటుంది కదా, బాంబే హెడ్ క్వార్టర్స్ ఉంటుంది కదా, అందులో ఉన్నారు అన్నట్టు. వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది. ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేటాల సినిమా ఎమోషన్ తోటి పోయినట్టు పోయిన అన్నట్టు. అంటే వాళ్ళ తప్పు, వాళ్ళ ఉద్దేశం మంచిదే, టెర్రరిస్టులను ఎదుర్కోవాలన్న ఉద్దేశం మంచిది, కానీ దానికి ఒక మెథడ్ అనేది ఉంటుంది కదా, ఎమోషన్ తోటి కాదు కదా అది. సో తప్పు అనేది ఎక్కడ జరిగిందంటే వాళ్ళది కాదు, వాళ్ళని ట్రైన్ చేసే విధానంలో తప్పు జరిగింది. నువ్వు యాంటీ టెర్రరిస్ట్ స్క్వాడ్లోకి నువ్వు ఎంటర్ అవుతున్నావు అంటేనే నీకు స్పెసిఫిక్ ట్రైనింగ్ మినిమం 6 months ఇవ్వాలి. ఆ ట్రైనింగ్లో తప్పు జరిగింది. ఆ తప్పు ఎందుకు జరిగింది? పోలీస్ వ్యవస్థ అనేది ఈ అర్బన్ టెర్రరిస్ట్ అటాక్స్ వేరు, కాశ్మీర్లో అయ్యే టెర్రరిస్ట్ అటాక్స్ వేరు. సో దిస్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ వెన్ పోలీసింగ్ ఆర్ ఎనీ సిస్టమ్, వెన్ బ్యూరోక్రసీ ఈజ్ నాట్ అక్లిమటైజ్డ్ టు చేంజింగ్ సిచ్యువేషన్స్. ఇంకొకటి అయింది ఇక్కడ సూర్యాపేటలో ఒక 4-5 years బ్యాక్. పోలీస్కి ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది, వికారాబాద్, మన తాండూరు వికారాబాద్ ఇటు ఉంటుంది కదా, వికారాబాద్ నుండి 2 టెర్రరిస్టులు విజయవాడ పోతాను. విజయవాడ ఎందుకు పోతానంటే అప్పటికి విజయవాడ పూర్తిగా క్యాపిటల్ అవ్వలే, అనౌన్స్ చేసాను కానీ పూర్తిగా ఇంకా డెవలప్ అవ్వడం, చీఫ్ మినిస్టర్ అక్కడికి షిఫ్ట్ కావడం ఏం కాలే. సో విజయవాడలో పోలీసింగ్ అనేది చాలా తక్కువ ఉండేది అన్నట్టు. సో ATMsను ఈజీగా రాబ్ చేయొచ్చని వాళ్ళు విజయవాడ బయలుదేరారు. ATMలను దోసుకొని ఆ వచ్చిన పైసలతోటి ఆయుధాలు కొనేటందుకు వాళ్ళ ప్లాన్. పోలీస్కి ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది. మీకు తెలుసు, మీరు ఆంధ్ర నుండి ఉన్న స్టూడెంట్స్ అందరికీ తెలుసు, ఏదైనా బస్ అంటే వికారాబాద్ నుండి ఆంధ్ర పోవాలంటే ఖచ్చితంగా అది అటు వికారాబాద్ నుండి చేవెళ్ళ నుండి ఇటు మెహదీపట్నం నుండి ఇమ్లిబన్ బస్ స్టేషన్, ఇది LB నగర్, ఇక అదేంటి చౌటుప్పల్, అట్లా సూర్యాపేట పోతుంది. సూర్యాపేట అనేది మేజర్ హాల్ట్, మనందరికీ తెలిసిందే. అక్కడ వాడు బస్సు టిఫిన్కో, లంచ్కో, డిన్నర్కో, టీ తాగేటందుకో ఆపుతాడు. బస్సు ఆపింది అక్కడ. సూర్యాపేట ఇన్స్పెక్టర్ అక్కడ ఉన్నాడు, వచ్చి చెక్కింగ్ అవుతుంది బస్. ఒక కానిస్టేబుల్, ఒక హోంగార్డ్ చూసిండు వాళ్ళని. బస్సులో చూస్తే వాళ్ళకి అనుమానాస్పదంగా ఉంటే వాళ్ళని కిందికి దిమ్మన్నారు. దిగినప్పుడు వాడు తపంచా తీసి 2 వాళ్ళ మీద ఫైర్ చేసిండు, కానిస్టేబుల్ మీద, హోంగార్డ్ మీద. వాళ్ళు కింద పడిపోయాను. వాళ్ళు పారిపోకుండా, వాళ్ళ ధైర్యం చూడండి, వాళ్ళు పారిపోకుండా సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ దగ్గరికి పోయి వాడిని కాల్చిపోయింది అన్నట్టు. సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ దండం పెట్టి, వద్దు నన్ను కాలవకండి అని దండం పెట్టిండు. సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ దగ్గర పిస్టల్ ఉంటుంది. పిస్టల్ అంటే మన హీరోలు కాలుతారు కదా, టకా ఇట్లా పోతా ఉంటుంది మిషన్ గన్ లాగా. రివాల్వర్ ఏమో ఇట్లా గుండ్రగా తిరుగుతుంది, పాతకాలం సినిమాలలో ఉండేది అది. ఇప్పుడు పిస్టల్ అది మ్యాగజైన్ ఉంటుంది, దానిలో 12 bullets ఉంటాయి, ఇట్లా పోతా ఉంటుంది, అది టక్క ఫైర్ అవుతూ ఉంటుంది. పిస్టల్ వీని దగ్గర ఉన్నది, సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ దగ్గర. వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నది నాటు తుపాకీ, తపంచా. వాడు అయినా దండం పెట్టిండు. పక్క గన్మెన్ ఉన్నది, వాని దగ్గర మిషన్ గన్ ఉంది, కార్బైన్, ఇట్లా జల్లడబట్టినట్టు రంధ్రాలు ఉంటుంది కదా, ఆ మిషన్ గన్ ఉన్నది. వాళ్ళు 2 మీద కాల్చిపోయింది నాటు తుపాకులతోటి. అంటే చూడండి ఇక పరిస్థితి ఎట్లా. దట్ మీన్స్ టోటల్లీ దే డోంట్ నో హౌ టు ఆపరేట్ వెపన్స్. So it is not just about law and order administration, it may be about revenue administration, tax administration,
then development administration especially, it should change itself to the changing situations in the country. Otherwise, it won't be able to perform its functions properly. It won't be able to perform its functions properly. కొద్దిగా సెంటర్ లెవెల్లో బాగానే ఉంటుంది, కానీ స్టేట్ లెవెల్లోనే ఇంకా ట్రైనింగ్ అనేది బాగా ఇవ్వాలి. సెంటర్ లెవెల్లోనే మొన్న ఈ పిఎఫ్ఐ ఉగ్రవాదులను పట్టిండ్రు, అది గ్రేట్. అది కతార్ మంచి రెక్కి వేసి ఇంటెలిజెన్స్ ఏజెన్సీస్ మొత్తం డిజిటల్ ఎక్స్పర్ట్స్ని పెట్టి వాళ్ళ మొత్తం కాల్ డాటాను, వాళ్ళ వాట్సాప్ మెసేజెస్ అన్నిటిని ట్రాప్ చేసి ఇచ్చేస్తారు. అది వేరు. అది ఎట్లా అంటే అది లేలే, లోకల్ రౌడీ దగ్గర వాళ్ళు వచ్చి పోలీస్ మీద అటాక్ చేయలే, పోలీసే వాని మీద అటాక్ చేసింది. అయితే అంత ప్రాణ నష్టం కాకపోవు. ఎందుకు అయిందంటే అక్కడ వాడు ఉంటాడు కదా ఇన్స్పెక్టర్, వాడు మొదలే వీనికి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చిండు, వాళ్ళు అటాక్ చేసిండు, ముందుగా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చిండు వాడు. అవును, ఘోరం అది. అవును అవును. సో అది వేరు, అది కొద్దిగా అది వేరే దాని కిందకి వస్తుంది. ఏంటంటే అది మనవాడే, మన పాత బుద్ధులు ఉన్నాయి కదా, మనం ఎండిపోటు పొడుచుకోవడం. వాడు కరప్ట్ అఫీషియల్, వాడు ఆ తర్వాత మొత్తం భయపడి వాడు అనౌన్స్ చేసిండు, అంటే వాడిని కూడా ఎన్కౌంటర్ చేస్తారు ఆ ఇన్స్పెక్టర్ అని, నేను లొంగిపోతున్నా అని అనౌన్స్ చేసిండు. నెక్స్ట్ it respects individual. Political administrative system respects the dignity and rights of citizens. Political administrative system respects political administrative system respects political administrative system respects political administrative system respects the dignity and rights of citizens. The dignity and rights of citizens in citizen administration interface. The dignity and rights of citizens in citizen administration interface. 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 అంటే సిటిజన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇంటర్ఫేస్ అంటే ఏంటి? మీరు ఇప్పుడు ఏదో ప్రాబ్లం ఉండి చిక్కడపల్లి పోలీస్ స్టేషన్ విజిట్ చేసి ఒక కంప్లైంట్ ఇచ్చిండ్రు. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ సిటిజన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇంటర్ఫేస్. మీ దగ్గరికి వచ్చి ఇప్పుడు విలేజ్ గ్రామంలో మహాత్మా గాంధీ రూరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీ స్కీమ్ మీరు పోయి రిజిస్టర్ చేసుకొని జాబ్, దాని ఏమో అంటారు, జాబ్ టికెట్, జాబ్ కార్డు తీసుకుంటారు. సో దట్ ఈజ్ సిటిజన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇంటర్ఫేస్. అంటే ఎప్పుడైతే మనం ఒక అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సిస్టమ్ని మన అవసరం గురించి మనం కాంటాక్ట్ అవుతామో దాన్ని సిటిజన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇంటర్ఫేస్ అంటారు. జనరల్గా ఇటువంటి ఇంటరాక్షన్ అయినప్పుడు ఈ ఉన్నతాధికారులు కాదు కానీ ముఖ్యంగా ఈ మిడిల్ లెవెల్ ఆఫీసర్లు ఉంటారు కదా, ఇన్స్పెక్టర్, సబ్ ఇన్స్పెక్టర్, దే యూస్ టు మిస్బిహేవ్ విత్ పీపుల్. ఏం కావాలి, నువ్వేదో బాన్స్ అయినట్టు వానికి వాడు అట్లా మాట్లాడతాడు అన్నట్టు. సో దట్ ఈజ్ డిస్రెస్పెక్టింగ్ ద డిగ్నిటీ ఆఫ్ అన్ ఇండివిజువల్. మీ మీద కంప్లైంట్ ఎవడో ఇచ్చిండు, ఫాల్స్ కంప్లైంట్, మీరు పోలీస్ స్టేషన్ పోగానే కొట్టడము, బూతులు తిట్టడం, దే ఆర్ ఆల్ వయలేషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్ అండ్ యువర్ డిగ్నిటీ. దే ఆర్ ఆల్ అగేన్స్ట్ వాట్ యు సే హ్యూమన్ డిగ్నిటీ అండ్ వయలేషన్ ఆఫ్ రైట్స్. అందుకే డెవలప్డ్ కంట్రీస్లలో, కెనడా అటువంటి కంట్రీలో పోలీస్ మాన్యువల్లోనే ఉంటుంది, వైల్ పర్ఫార్మింగ్ యువర్ డ్యూటీస్ అండ్ ఫంక్షన్స్ అట్మోస్ట్ రెస్పెక్ట్ షుడ్ బి గివెన్ టు సిటిజన్స్ రైట్స్ అండ్ dignity. Utmost respect should be given to citizens' rights and dignity.
So when such sensitivity is incorporated, when ethics are incorporated in administrators, when the citizen comes to them for any help, for any transaction, they will be treated with respect. They will be treated with respect. That is called respecting the dignity of the people, respecting the rights of the people. But unfortunately, you see how people's rights are violated, especially political opponents. నువ్వు గవర్నమెంట్ను లేకుంటే ఏ పార్టీ అయితే అధికారంలో ఉందో దాన్ని వ్యతిరేకించేది ఉంటే వాళ్ళ మీద జరిగే అటాక్స్, ఫాల్స్ కేసు పెట్టడం, నెక్స్ట్ strict adherence. Adherence అంటే strictly following and enforcing code of conduct. It results in strictly following and enforcing code of conduct. 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 Yeah. Strictly following and enforcing code of conduct. ఎప్పుడైతే ఎథిక్స్ ఉంటాయో, అంటే when ethics are incorporated amongst the administrators, so they strictly follow the code of conduct. Next, it results in effective implementation of public programs and policies. It results in effective implementation of public policies and programs. It results in effective implementation of public policies and programs. It results in effective implementation of public policies and programs. It results in effective implementation of public policies and programs. Always remember, effective ante entante ఇది ఎథిక్స్ పేపర్లో మీరు కనుక ఇంగ్లీష్ మీడియంలో రాస్తుంటే ఈ వర్డ్ యూజ్ చేయండి. ఎఫిషియన్సీ వేరు. డోంట్ యూజ్ ద వర్డ్ ఎఫిషియన్సీ. ఎఫిషియన్సీ అంటే అర్థం ఏమొస్తుందంటే, ఏవైతే బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో అంటే ఎంబీఏలో, ఎకనామిక్స్లో ఈ ప్రిన్సిపల్స్ ఉంటాయి కదా, లాభాన్ని తీసుకొచ్చేటువంటి ప్రిన్సిపల్స్, లాభాన్ని తీసుకొచ్చే, ప్రాఫిట్ని తీసుకొచ్చేటువంటి ఏవైతే సూత్రాలు ఉంటాయో వాటిని పాటించి ఆర్గనైజేషన్కి లాభం చేకూర్చడాన్ని ఎఫిషియన్సీ అంటారు. రెండవది, ఎఫిషియన్సీ అంటే ఇంకో అర్థం కూడా ఎట్లా వస్తుందంటే, ఎటువంటి హర్డిల్స్ లేకుండా ఒక ఆర్గనైజేషన్ నడపడం. ఇప్పుడు చైనా తీసుకోండి, చైతన్య నారాయణ స్మూత్గా నడుపుతారు వాళ్ళు ఆర్గనైజేషన్. హాస్టల్ ఉందనుకోండి, కాలేజ్ ఉందనుకోండి, 5 o'clock 5:30 వాడు వార్డెన్ వచ్చి లేపుతారు. By 7:15 the tiffin will be ready. Of course, you forget about the quality. I am not, that's what I am saying. This is the difference between effective and efficiency. టిఫిన్ దరిద్రంగా ఉండొచ్చు నోట్లో పెట్టకుండా, బట్ 7:15 వరకు రెడీ అయిపోతుంది. 8 o'clock క్లాసులు స్టార్ట్ అయిపోతాయి. దెన్ అగైన్ 12:20 or 12:15 lunch. Then again 1 o'clock or 1:15 again the classes will start. 5 o'clock there will be break for sports and these things. Then study hours. Then go to sleep. So that routine of the organization is conducted smoothly
without any interruptions. That is called efficiency. It never speaks about the quality of education that you impart. It never speaks about the quality of food that is given to the students. But effectiveness means it emphasizes the results. What kind of education are you giving? Whether the students are learning based on concepts, whether they have conceptual clarity or not, whether the food is good for the students or not, hygienic, tasty, nutritious. That is effectiveness. So the effectiveness always, it speaks about result. You have been running midday meals program for 20 years. So how far have you been able to reduce the malnourishment on the part of children? कुपोषण बोलते हैं हिंदी में. 40% of our children are malnourished. అంటే సరిగా పౌష్టికాహారం దొరకక సఫర్ అయ్యే వాళ్ళు మన దేశం మొత్తంలో 40% కంటే ఎక్కువ పిల్లలు దీంతో బాధపడుతున్నారు. అంటే అమ్మాయిలు అయితేనేమో వాళ్ళకు అనేమియా ఉండడం, ఆ మంత్లీ మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ వస్తుంది కదా, సో ఫుడ్ సరిగా లేక ఆ మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్లో రక్తంపై రక్తహీనతతోటి బాధపడడం. అబ్బాయిలకైతే అంటే ఫిజికల్ సైకలాజికల్ డెవలప్మెంట్ సరిగా ఉండకపోవడం. సో దాన్ని మాల్ న్యూట్రిషన్ అంటారు. సో 20 సంవత్సరాల నుండి నువ్వు మిడ్ డే మీల్స్ ప్రోగ్రామ్ నడుపుతున్నావు. ఎంతవరకు ఆ మాల్ న్యూట్రిషన్ తగ్గియగలిగినావు? ఇది స్టార్ట్ కాకముందు 50% పిల్లలు దాని నుండి బాధపడే వాళ్ళైతే కనీసం దాన్ని 30% తీసుకొచ్చినవా అని చెప్పేది ఇఫెక్టివ్. అందుకే ఇఫెక్టివ్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేయండి. మీ మిల్క్ బాయ్ మహేష్ బాబు అంటాడుగా పోకిర్లో, బుల్లెట్ దిగిందా లేదా అని. సో ఇఫెక్టివ్ మీన్స్ హౌ ఫార్ హ్యావ్ వి బీన్ ఏబుల్ టు అచీవ్ ద రిజల్ట్స్. పూర్తిగా కాకపోవచ్చు కానీ ఎంతవరకు. సో when ethics are incorporated in administrators, the implementation of welfareistic and developmental programs will be effective. That will be effective. Next. There will be objectivity and impartiality. There will be another impact, another effects of ethics are incorporated in administrators. Objectivity and impartiality will be in distribution of government benefits. Objectivity and impartiality in distribution of governmental benefits. Objectivity, impartiality in distribution of objectivity and impartiality in distribution of governmental benefits. In distribution of governmental benefits. Objectivity and impartiality in distribution of governmental benefits. Objectivity and impartiality in distribution of governmental benefits. Like there may be Raitu Bandhu. So ఓన్లీ అధికార పార్టీ ఫాలోయర్స్కే చెందకుండా అందరికీ వచ్చేటట్టు. దళిత బంధు, షాదీ ముబారక్, కళ్యాణ్ లక్ష్మి, ఏవైతే గవర్నమెంట్ బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయో ఓన్లీ అధికార పార్టీ ఫాలోవర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకే కాక అందరికీ సమానంగా రావడం. దట్ విల్ రిజల్ట్ వెన్ పొలిటికో అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సిస్టమ్ ఈజ్ ఎథికల్. వెన్ ఇట్ ఈజ్ ఎథికల్. వెస్ట్ బెంగాల్లో కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ, ఇప్పుడు తృణమూల్ కాంగ్రెస్, అవి అధికారంలో ఎట్లా కొనసాగుతాయంటే విలేజ్ లెవెల్ నుండి వాళ్ళ పార్టీ మనుషులు ఉంటారు.
ఎవరైతే అధికార పార్టీకి వ్యతిరేకంగా పనిచేసినా ఓటేసినా వాళ్ళకి గవర్నమెంట్ బెనిఫిట్స్ రావు. అది మెల్లమెల్లగా ఈ విష సంస్కృతి మీ ఆంధ్రాకు కూడా పాకింది. వాళ్ళు చేసే పని ఇదే. అది చాలా క్రూరమైంది అన్నట్టు. అది అందుకే కాంగ్రెస్ 1000 రెట్లున్నాయి. రీజనల్ పార్టీస్ కంటే కాంగ్రెస్ 1000 రెట్లున్నాయి. మేము యంగ్గా ఉన్నప్పుడు, మేము చిన్నగా ఉన్నప్పుడు చూసినాం కదా, ఇవన్నీ ఉండకపోయేది కాంగ్రెస్ పార్టీలో. వాడు ఏదో ఒక రౌడీనో దొంగనో ఏదో స్కామ్లు చేసుకుంటా రౌడీతనం చేసుకుంటా బతుకోడు. కానీ ఇంత కోల్డ్ బ్లడ్ మేనర్గా ఒక ప్లాన్ వేసి ప్లాన్ గీసి కింది నుండి ఇది చేసి స్కూల్ రిక్రూట్మెంట్, టీచర్ రిక్రూట్మెంట్ చేయకుండా, లెక్చరర్ రిక్రూట్మెంట్ చేయకుండా, మీరు చాలా చిన్న విషయం అనుకుంటున్నారు టీచర్స్ లెక్చరర్స్ రిక్రూట్మెంట్ చేయకపోవడం. అది చాలా సీరియస్ ఇంపాక్ట్, విపరీతమైనటువంటి ఇది అనర్థాలకు దారితీస్తుంది. అది ఇంగ్లీష్లో దాన్ని సోషల్ పెరాలిసిస్ అంటారు. అంటే ఆటో రిక్షా తోలుకునే కొడుకు ఆటోనే రిక్షానే తోలుతాడు. వాడు ఎక్కడొస్తుంది విద్య వాళ్ళకు? నువ్వు గవర్నమెంట్ లెక్చరర్, గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజీలో టీచ్ చేసే లెక్చరర్ వానికి ఎంత క్వాలిటీ ఉంటుంది ఏంటి క్వాలిఫికేషన్ మీకు తెలుసా? గ్రూప్ 1 ప్రిపేర్ అవుతున్నారు కదా, గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజ్ లెక్చరర్ కావాలంటే ఏంటిది క్వాలిఫికేషన్ చెప్పండి? ఎస్, ఎగ్జాక్ట్లీ కరెక్ట్. నెట్ కానీ స్లెట్ కానీ ఆర్ట్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అయితే పాస్ అయ్యి ఉండాలి, హిస్టరీ హ్యుమానిటీస్. అదే సైన్స్ అయితే CSIRI పాస్ ఉండాలి. CSIRI పాస్ అవ్వడం ఏందో మీకు తెలుసు, శరీరంలో ఉన్న నవరంధ్రాలకి వెళ్ళి రక్తం వెళ్తుంది, అది పాస్ కావాలంటే. అది పాస్ అయ్యి మళ్ళీ స్టేట్ లెవెల్లో మెరిట్ ఎగ్జామ్ పాస్ అయ్యి రావాలి. అంటే వాళ్ళ క్వాలిటీ ఎట్లుంటుంది? మా ఫ్రెండ్ ఇప్పుడు IPS ఆఫీసర్ కర్ణాటకలో, ఇల్లందు అనే ఊరు ఉన్నది ఖమ్మం డిస్టిక్లో. ఆ ఇల్లందులో డిగ్రీ కాలేజ్ లెక్చరర్ ఉండే హిస్టరీ. ఆయన 12 సార్లు ప్రిలిమ్స్ క్వాలిఫై అయ్యిండు హిస్టరీ ఆప్షనల్ తోటి, 8 సార్లు హిస్టరీ ఆప్షనల్ తోటి మెయిన్స్ రాసిండు, 4 సార్లు ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అయ్యాడు. ఆయన హిస్టరీ చెప్తే ఎట్లుంటుంది? ఆయనను IPS అయిన తర్వాత, ఆయన పేరు కిషోర్, IPS అయిన తర్వాత కూడా IPS కిషోర్ అన్నారు, హిస్టరీ కిషోర్ అని పిలుతారు, వెన్నెల కిషోర్ లాగా. అటువంటి మనిషి హిస్టరీ టీచ్ చేస్తాడో ఆ క్వాలిటీ ఎట్లుంటారో మీరు అర్థం చేసుకోండి. అటువంటి వాళ్ళు వస్తారు రిక్రూట్ చేస్తే టీచ్ చేస్తాను. ఎవరైతే బడుగు బలైన వర్గాల పిల్లలు ఉన్నారో, ఆటో రిక్షా డ్రైవ్ చేసే వాళ్ళ పిల్లలు, మన ఇంట్లో పనిచేసేటువంటి కుక్ పని మనిషి వాళ్ళ పిల్లలు, ఈ చెత్త ఏరుకునే ఇది మన మున్సిపాలిటీలో రోడ్ పని చేసే వాళ్ళ పిల్లలు, వీళ్ళందరూ అటువంటి వాటిలలో చదివితే అంత క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ అనేది వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. మన వాళ్ళు గాడిద నవ్వినట్టు నవ్వుతారు, ఏమున్నది గవర్నమెంట్ టీచర్ తోటి ఏమున్నది, గవర్నమెంట్ టీచర్ ఐదు చూడు తెలుస్తుంది నీకు ఎంత కష్టమో, గవర్నమెంట్ లెక్చరర్ ఏమున్నది, ప్రొఫెసర్ ఏమున్నది. అయితే ఏమవుతుంది నీకు, వాళ్ళు స్టాగ్నేట్ అయిపోతారు. జనరేషన్ వాడు అక్కడనే నిలిచిపోతాడు. వాడు పైసలు ఉన్నోడేమో మంచిగా రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ బుల్లెట్ అవి ఇవి వేసుకొని తిరుగుతాడు, వాడు అట్లనే ఉంటాడు. వాడు ఏం చేస్తాడు అప్పుడు, ఆ అక్కసితోటి వాడు యాంటీ సోషల్ యాక్టివిటీస్లో వాడు పార్టిసిపేట్ అవ్వడు స్టార్ట్ చేస్తాడు. దొమ్మీలు, దొంగతనాలు, రౌడీ అవ్వడం, అది అట్లా సీరియస్ కన్సిక్వెన్సెస్కి అది దారితీస్తుంది. అది మనం జోక్ అనుకుంటాం దాన్ని. సో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాల గొప్పతనం ఏంటంటే ఎప్పుడు కానీ టీచర్ లెక్చరర్ రిక్రూట్మెంట్ వాళ్ళు ఆపలే. డాక్టర్స్, పారామెడికల్ స్టాఫ్, టీచర్స్, లెక్చరర్స్, దే నెవర్ స్టాప్. వాళ్ళు వేసిన భిక్షనే మేము చదువుకుంది, లేకుంటే మా కుల వృత్తి చేసుకుంటుందో నేను ఇక్కడ మీ ముందట నిలబడి నేను టీచ్ చేసే ఇది లేకపోవు నేను. ఎందుకంటే we hailed from very poor background. All of our three brothers, we studied in government schools and colleges. వైఎస్ఆర్ కంటే బాగుండే. వైఎస్ఆర్ వచ్చేసరికి అంత పడిపోయింది, అంటే కొద్దిగా అంత ఇది కాలేదు. కానీ వైఎస్ఆర్ ఏం చేసిండంటే, వైఎస్ఆర్ ఏం చేసిండంటే మీరు అనేదానికి అన్నదానికి రీజన్ ఏంటంటే, మీరు ఇంజనీరింగ్ ప్రైవేట్ కాలేజీలో వచ్చింది అనుకోండి, మాకు ఎట్లా ఉంటాయంటే ప్రైవేట్ కాలేజీలో చదవాలి, ఎంబీఏనో ఇంజనీరింగ్ చేయాలంటే ఎవరైనా డబ్బులు స్పాన్సర్ చేయాలి, లేకుంటే వాళ్ళు చదవకుండా పోయేటోళ్ళు చాలామంది అట్లా అయింది. సో మీరు అన్నట్టు వైఎస్ఆర్ ఆ స్కీమ్ పెట్టినప్పటి నుండి ఏమైందంటే డబ్బులు లేని వాళ్ళు కూడా ప్రైవేట్ ఇన్స్టిట్యూషన్లలో జాయిన్ అయ్యేటట్టు అయింది.
కానీ అది కొద్దిగా మంచిదే, కానీ ఏం దారి తీసిందంటే అంత ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలన్నీ పుట్టగొడుగులాగా పుట్టుకొచ్చి అంత ఆ ఇంజనీరింగ్ విద్యనే ఇదైపోయింది. కానీ దానికంటే ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఈ ప్రభుత్వ కాలేజెస్ అనేది, స్కూల్స్ అనేది బాగా పనిచేసేది. అప్పుడు రిక్రూట్మెంట్ మంచిగా ఉండేది, కంటిన్యూస్ రిక్రూట్మెంట్, ఎప్పుడు ఆపకపోయేది అది. మళ్ళీ విచిత్రం ఏందో, కాంగ్రెస్లో అన్నిట్లలో స్కామ్లు అవుతాయి, కానీ టీచర్ రిక్రూట్మెంట్, లెక్చరర్ రిక్రూట్మెంట్లలో స్కామ్లు కాకపోయేది. అది ఏందో మరి వండర్, నాకు అర్థం కాదు. అంటే పైనుండి ఏమైనా డైరెక్షన్స్ వచ్చేదేమో, అంటే సోషలిస్ట్ ఐడియాలజీ కదా, పైన హైకమాండ్ నుండే మనం వచ్చేదేమో, మీరు ఏమైనా చేసుకోండి కానీ అది టచ్ చేయొద్దని చెప్పేదేమో. కాకపోయేది స్కీమ్స్, అంటే స్కామ్స్ కాకపోయేది అందులో, టీచర్ రిక్రూట్మెంట్లో, లెక్చరర్ రిక్రూట్మెంట్లో, డాక్టర్ రిక్రూట్మెంట్లో. మేము అందరం గవర్నమెంట్ లెక్చరర్స్ చెప్పితేనే, టీచర్స్ చదివితేనే బాగుపడ్డోళ్ళం మేము. So objectivity and impartiality in the distribution of governmental benefits. Next, committed to constitutional morality. When ethics are practiced in politico-administrative system, administrative system will be committed to constitutional morality. Constitutional morality. That means we have taken no definition in the earlier classes. Commitment to the ideals mentioned in the Constitution. It means politico-administrative system committed to the ideals mentioned in the Constitution. Politico-administrative system committed to the ideals mentioned in the Constitution. The ideals mentioned in the Constitution. The ideals mentioned in the Constitution. The ideals mentioned in the Constitution, like committed to justice, socio-economic, political, committed to providing equality of opportunity, committed to democratic norms and virtues. So that is constitutional morality. Constitutional morality, it was asked in UPSC mains in governance and polity paper 2 years ago. Then last benefit, bureaucracy will be politically neutral. 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 అంటే అధికార పార్టీకి వెన్నుదన్నుగా ఉండడం, అడుగుల కాలం ఒత్తడం కాకుండా ఇంపార్షియల్గా ఉండడం అన్నట్టు. Nowadays it is very difficult to experience, but we used to see such politically, neutral officers. Now IAS officers are sitting at the feet of Chief Minister, touching the feet of Chief Minister. So these are the benefits when ethics are practiced in politico-administrative system. What does politico-administrative system? We discussed in the beginning of the class, and in earlier class also we discussed. Now we will move to new chapter. Now we will move to new chapter.
Role of family. Allot separate page, don't write in the same page. This is new chapter. Role of family. Role of family. Role of family in inculcating ethics. 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 So these statements given by Aristotle and G.W.F. Hegel you take, it will bring tremendous marks to you. Because in market, the books that are available on ethics, they do not contain these statements. So first, what Aristotle says, you take down. Aristotle says, family is a school of moral and civic virtues. Family is a school of moral and civic virtues for the young. Family is a school of moral and civic virtues for the young. The young అంటే చిన్నపిల్లలు కానీ యువత. Family is a school of moral and civic virtues for the young. ఎట్లా ఇదవుతుంది అంటే ఫ్యామిలీ తోటే మన వాల్యూస్ అనేది ఇన్కల్కేట్ అవుతుంది. పేరెంట్స్ వాళ్ళ పిల్లల్ని రామకృష్ణ మఠో లేకుంటే ఏదన్నా ఫిలసాఫికల్ ఆర్గనైజేషన్ తీసుకపోతే రమణ కేంద్రము, లేకుంటే వేరే రిలీజియన్ వాళ్ళైతే చర్చ్కు అటో తీసుకపోతే అదొక వాల్యూస్ వస్తుంది. కానీ ఫ్యామిలీస్ చిన్న పిల్లల్ని పుష్ప సినిమాకి తీసుకుపోయినా అనుకోండి, ఏమవుతుంది, వాడు ఏమనుకుంటా అంటే ఆ స్మగ్లర్ అనేటోడు హీరో, నా జీవిత లక్ష్యం నేను ఒక స్మగ్లర్ని కావాలి. అంటే నేను పూర్తిగా సినిమాలను అవాయిడ్ చేయమని నేను చెప్తలేను, అది విచ్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్. బట్ అదేంటంటే ఇంపాక్ట్ అనేది పడద్దు, అది మనం చూసుకోవాలి. అందుకే నేను వీలైనంత వరకు సినిమా థియేటర్కి పోయి చూడను. అది థియేటర్ పోతే చూస్తే ఏంటంటే హిప్నటైజేషన్ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే మొత్తం అంతా క్లోజ్ చేసి చీకటి ఉండి అదే ప్రపంచం లాగా అయిపోతుంది. అందుకే టీవీలో చూస్తాను నేను సినిమా అనేది. అటు ఇటు మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తిరుగుతూ అంటారు, వాళ్ళు పిలుస్తూ అంటారు, వీళ్ళు పిలుస్తూ అంటారు, ఫోన్లు వస్తూ ఉంటాయి, కొద్దిగా డిస్టర్బెన్స్ ఉంటే ఏంటంటే అందులో పూర్తిగా అందులోనే ఇదైపోయి అదే ప్రపంచం అనుకోం మనం. ఎందుకంటే నేను ఫ్రాంక్గా చెప్తున్నా, మీరు ఏదో హెచ్చులు కొడతానని అనుకోవచ్చు, కానీ నేను సివిల్స్ ప్రిపేర్ అయినప్పుడు ఎంతో కొంత నాకు వీలైనంత వరకు దేశంకి ఏదో ఒకటి చేద్దామని నేను ప్రిపేర్ అయినా. కానీ నాకు తెలుసు మా అన్న డివైఎస్పి అప్పుడు ఎస్ఐ ఉండే, ఎవరైతే స్ట్రిక్ట్గా పనిచేస్తారో వాళ్ళు జీవితంలో చాలా కష్టాలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని నాకు తెలుసు. ఎందుకంటే నేను చూసిన ప్రాక్టికల్గా. అయితే ఈ సినిమాలు చూసినప్పుడల్లా ఏమనిపించేది అంటే, ఎందుకు మనకు వచ్చిన గొడవ, ఆ సినిమాలనే చూపెట్టినట్టు ఏదో మ్యారేజ్ చేసుకొని మన లైఫ్ మన సెట్ అయిపోతుంది కదా, ఆటోమేటిక్గా మైండ్కి అది వచ్చేది అన్నట్టు. అదైతే సినిమాలు చూపెడతారు అంటే లవ్లో పడడము,
ఒక అమ్మాయి లవ్ మనం పొందడం అనేదే ఈ జీవితంలో అసలు అత్యున్నతమైనటువంటి ఆబ్జెక్ట్ లాగా చూపెడతాడు వాడు. ఆ లవ్ కోసము, అంటే లవ్ చేద్దాన్ని అంటలేను కానీ దానికోసము ఇల్లు వదిలేసిపోయి ఆ కష్టాలు పడి అదంతా ఏంటంటే అదొక లైఫ్ మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్, అంతిమ లక్ష్యం లాగా చూపెడతాడు. సో సచ్ ఇంపాక్ట్ విల్ బి దేర్ ఆన్ చిల్డ్రన్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద ఫ్యామిలీ. ఫ్యామిలీ ఏం చెప్తుంది, మన పేరెంట్స్ ఏం చెప్తారు, చదవాలంటే చదువు ముఖ్య ఉద్దేశం ఎంజాయ్ చేయడమే అయినప్పుడు పబ్బుకు పోతే అయిపోయా, ఇంకేమున్నది, ఎంజాయే కదా, నువ్వు గదే చెప్తానా, నేను గదే చేస్తాను, ఇంకేమున్నది. నువ్వు పబ్బుకు పోతావో క్లబ్కు పోతావో, జీవితంలో కొన్ని ఉన్నతమైన ఆదర్శాలు కొన్ని ఉన్నాయంటే ఏమవుతుంది అంటే వాడు పూర్తిగా వాటిని ఫాలో కాకపోయినా కొద్దో గొప్ప ఒక మనిషిలాగానైనా బతుకుతాడు. Swami Vivekananda used to say, a man who has ideal, if he commits 100 mistakes, the person who doesn't have any ideal, he will commit 50,000 mistakes. So ideal ఉండడం అనేది ఎప్పుడైనా అది బెనిఫిట్ అన్నమాట. So why Aristotle says like this, family is a school of moral and civic virtues? Because family, the elders, parents, our elder brother, elder sister, they incorporate values and virtues. మన పెద్దవాళ్ళు, ఇప్పుడు మన పెద్దక్కనో బాగా చదివింది అనుకోండి, మనకి ఏంటిది, అది ఒక రోల్ మోడల్ లాగా ఉంటుంది, ఒక గైడింగ్ ఫోర్స్ లాగా ఉంటుంది. వాళ్ళు కూడా మనకు గైడ్ చేస్తారు. అఫ్కోర్స్ మళ్ళీ పేరెంట్స్ దాన్ని టౌంట్ చేయొద్దు. ఇక్కడ ఇది ఒక దరిద్రం పేరెంట్స్, ఇది వాడు బాగా చదివిండు కాబట్టి వానికి మంచి బట్టలు కొనిస్తానా, నువ్వు తక్కువ చదివినా కాబట్టి నీకు తక్కువ ధరలు బట్టి అటువంటి తిక్క పనులు చేస్తారు పేరెంట్స్. మళ్ళీ అట్లా కాకుండా ఇట్ షుడ్ యాక్ట్ యాజ్ మోటివేటింగ్ ఫోర్స్ అండ్ దే కెన్ గైడ్ యూ. ఇప్పుడు ఫ్యామిలీలో ఒకరికి ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ వచ్చిందంటే వాళ్ళ పిల్లలకో లేకుంటే యంగ్ జనరేషన్ తమ్ముళ్ళకో చెల్లెలకో ఈజీగా వచ్చాడు. ఎందుకు వస్తాడంటే వాడు గైడ్ చేస్తాడు ఎక్స్పీరియన్స్ తోటి. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన అనుకో, మీరు నమ్మరు, ఏదో చెప్తాడులే పైసల కోసం చెప్తాడు, మా రిలేటివా మా ఇదే అని అనుకుంటారు. అదే మీ అన్ననో అక్కనో చెప్పింది అనుకో, అది వేరే తీరు ఉంటుంది. ఆంథ్రోపాలజీ తీసుకోకుండా బాబు, ఆంథ్రోపాలజీ చాలా టఫ్ అంటే తీసుకోండి, కానీ బిఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుండి హిస్టరీ పొలిటికల్ సైన్స్ ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుండి వచ్చి ఇంటర్మీడియట్లో హెచ్ఈసి చదివి ఆంథ్రోపాలజీ తీసుకుంటారు. మరి అదేం లాజికో నాకు అర్థం కాదు, చెప్తే వినరు. సో అదే మీ అన్నలో అక్కనో ఎవరన్నా సివిల్స్ వచ్చిన వాళ్ళు గిట్ట చెప్పింది అనుకో, అప్పుడు బుర్రకెక్కే ఛాన్స్ ఉంటుంది. So anyhow, this is how the family works as a school of moral and civic virtues for the young. Next, family fosters love and bondage. Same Aristotle said, family fosters love and bondage among the family members. Family fosters love and bondage among the family members in an orderly way. Family fosters love and bondage among family members family fosters love and bondage among family members in an orderly way, which offers preconditions for the pursuit of virtue. Family members in an orderly way, which offers preconditions for the pursuit of virtue. In an orderly way which offers preconditions for the pursuit of virtue. So family అనేది ఆ లవ్ బాండేజ్ అనేది ఇన్కల్కేట్ చేసి వర్చ్యూ అంటే మంచి లక్షణాలు ఇన్కార్పొరేట్ అయ్యే దాంట్లో ఎంతో దోహదకారి అవుతుందని అర్థం.
It plays important role in incorporating values. So you want me to repeat the statement? Family in an orderly way which offers preconditions for the pursuit of virtue. 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 For instance, you are an honest officer. You will be persecuted, you will be harassed by the government anyhow. Frequent transfers, then threatening calls, etc. As if they are not sufficient, if your family members also start to trouble you, your wife, your parents taunting you, oh hero వచ్చిండు, ఇక వీడే ఉన్నాడు దేశంలో హీరో లాగా పనిచేస్తాడు, ఒక చూడు వాడు చూడు ఎంత, వాళ్ళు చూడు ఎంత బాగుపడ్డారు, 4-5 ఇండ్లు కట్టుకున్నారు, మనమేమన్నా ఇట్లున్నాం. సో దీస్ ఆర్ ఆల్, దే do not provide proper environment for the person to follow virtues. I have seen my brother used to be persecuted, troubled by my another brother, my other family members. మిగిలిన వాళ్ళతో పోల్చేటోళ్ళు, మిగిలినోడు వాడు ఒక ఆఫీసర్ ఉండే మా బ్రదర్ కొలిగే, వాడు ఎంత నరరూప రాక్షసుడు అంటే పేరు చెప్పను. ఖమ్మం జిల్లాలో ఒక ఏరియాలో, సత్తుపల్లి నుండి ఖమ్మం వస్తా అంటే వస్తుంది ఆ పోలీస్ స్టేషన్, నాకు కరెక్ట్ గుర్తుకులేదు. అక్కడ ఆపోజిషన్ పార్టీ మనిషి నిరాహార దీక్ష చేస్తా అంటే వాడిని అరెస్ట్ చేసి లాకప్లో కొట్టి చంపిండు వాడు, మినిస్టర్ చెప్పినందుకు. ఏ మినిస్టరో నేను చెప్పని పేరు, కొట్టి చంపిండు. వానికి ఏ పార్టీ ఉన్నా, కాంగ్రెస్ ఉన్నా, టీడీపీ ఉన్నా, టీఆర్ఎస్ ఉన్నా మంచి పోస్టింగ్ వస్తుంది. వీళ్ళు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఏం చెప్తారు తెలుసా, వాడిని చూసి నేర్చుకోవాడు, ఎంత తెలియగలడు అంటే ఏ పార్టీ ఉన్నా మంచి పోస్టింగ్ వస్తుంది. మన ఏంటి ఐన్స్టీన్ కంటే గొప్పవాడు అన్నట్టు చెప్తారు. తెలియగలతనం అట అది, మనుషులను చంపి మంచి పోస్టింగ్ తెచ్చుకోవడం తెలియగల పని అట అది. గ్రేట్ ఆయన, ఎంత ఇట్లా ఒక ఐన్స్టీన్నో అబ్దుల్ కలాంనో పోగిడినట్టు చూడు, అసలు ఎంత తెలియగలడు ఆయన. ఆ సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ చూడు, బిడ్డకు ఒక 5 కోట్లు ఇచ్చి కట్నం ఇచ్చి పెళ్లి చేసిండు, ఎంత గ్రేట్. ఒక సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ కూతురుకు 5 కోట్లు ఏడు నుండి తెచ్చిండని అన్నారు, ఎంత గ్రేట్ అసలు, గ్రేట్. అక్కడనే పడేది అన్నట్టు. దట్స్ వేర్ ఫ్యామిలీ ప్లేస్ వైటల్ రోల్, వెదర్ ద పర్సన్ బికమ్స్ హానెస్ట్ ఆర్ డిజానెస్ట్. ఇవన్నీ నీతులు ఎందుకు లేదు సార్ అని మీరు అనొచ్చు. నీతులు లేనప్పుడు మరి నీతి లేనట్టే ఉంటే అయిపోతుంది కదా. గుళ్ళలకు పోడు, ఒక్క పొద్దుండు, శనివారం ఒక్క పొద్దుండు, అవన్నీ ఎందుకు డ్రామాలు? ఆ డ్రామాలు ఎందుకు? నీతులు చెప్పుకోవడానికి వెజిటేరియన్, నాన్ వెజ్ తినద్దు, వెజిటేరియన్ తినాలి, మందు తాగద్దు, నువ్వే అంటాంటివి నీతి లేని బతకాలి పైసల కోసం అని. అటువంటిప్పుడు ఇంకేం ఇది? నువ్వు బందిపోటు దొంగతనం చేసినప్పుడు పిక్ పాకెటింగ్ అనేది అది నువ్వు చేత్తేంది చేయకుంటేంది. బందిపోటు దొంగ, నువ్వు మనుషులను చంపి క్రూరంగా కాకి సినిమా లాగా బందిపోటు దొంగ పనులు చేస్తావు నువ్వు. అటువంటప్పుడు నువ్వు ఇంకోనికి నీతులు చెప్పడం, పిక్ పాకెటింగ్ చేయకరా, జేబు దొంగతనం అనేది చాలా తప్పు అని చెప్పినావు అనుకో, అది ఎట్లుంటుంది అది? సో గవర్నమెంట్లో కరప్షన్ చేయడం అనేది కాకి సినిమాల కదా, క్రూరంగా వాళ్ళు బందిపోటు దొంగతనం చేస్తారు చూడండి, అటువంటి పని అన్నట్టు అది. ఈ వెజిటేరియన్ తినకపోవడు, నాన్ వెజ్ తినకపోవడు, మందు తాగకపోవడు, సిగరెట్ తాగకపోవడు, ఇవన్నీ పిక్ పాకెటింగ్, జేక్ దొంగ టైప్. మన వాళ్ళు తప్పు చెప్తారు, ఇవి దానికి దారి తీస్తామని కాదు, వాటికి దారి తీసేవి ఇవి, మందో సిగరెట్ తాగడం అవి కాదు. ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కక్కుర్తి బుద్ధి, అంటే దాన్ని కక్కుర్తి అంటే దీన్ని ఇంగ్లీష్లో గ్రీడ్ కక్కుర్తి కూడా కాదు, గ్రీడ్ అనేది ఇది ఏమంటారు కరెక్ట్? అత్యాశ అంటే కూడా అత్యాశ వస్తుంది, కానీ ఆ సందర్భంలో ఇంకా కొద్దిగా అత్యాశ అంటే ఇప్పుడు నేను
నా ఉన్న పరిస్థితులలో ఇప్పుడు అంటే అఫ్కోర్స్ మీరు అన్నట్టు అత్యాశ కూడా దానికి దారితీస్తుంది, దురాశ. ఇప్పుడు నేనున్న పరిస్థితులలో సడన్గా ఒక 50 లక్షల రేంజ్ రోవర్ 80 లక్షల కార్ కొనుక్కోవాలి, మెయింటైన్ చేయాలి, దానికి ప్లాన్ వేసి ఒక కాన్స్టిట్యూషనల్ ఎక్స్పర్ట్ లాయర్ అయ్యో అట్లా ప్లాన్ చేసి కొనడం అది వేరు. ఇప్పుడున్న పలానా ఎట్లన్నా చేసి కొనాలి అని గ్రీడ్, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ప్రెషర్స్, సొసైటీలో ఎవరు రికగ్నిషన్, ఎవరు రెస్పెక్ట్ పొందుతున్నారు, నీకు బెనిఫిట్స్ ఎట్నుండి వస్తాయి. ఇప్పుడు నువ్వు గవర్నమెంట్ అఫీషియల్ అయినావు అనుకో, క్లర్క్, అటెండర్ అయినా యూ విల్ గెట్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ ఉమెన్ యాజ్ వైఫ్. అదే నేను స్టార్ట్ చేస్తా, బిజినెస్ పెడతా అంటే నీకు పెళ్ళి కూడా కాదు, ఎవడు పెళ్ళి కూడా పిల్లని కూడా ఇయ్యాడు. ఒకసారి ఒంగోలు ఒక మ్యారేజ్ అటెండ్ అయినా, మొత్తం డ్రోన్స్ తోటి షూటింగ్ చేస్తాను, కెమెరా క్రేన్లు పెట్టిన క్రేన్లతోటి ఇది అవుతుంది, పెద్ద కన్వెన్షన్ హాల్, 15-20 టైప్స్ డిషెస్ ఉన్నాయి. అమ్మాయి హీరోయిన్ లెక్క ఉన్నది, బ్యూటిఫుల్గా సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్. అమ్మాయి వాళ్ళ ఫాదర్ వెల్ సెటిల్డ్ రిటైర్డ్ లెక్చరర్, డిగ్రీ కాలేజ్ లెక్చరర్. నేను అడిగిన మా ఫ్రెండ్ నాకు కూడా ఫ్రెండే కానీ కొద్దిగా అంత పరిచయం లేదు, మా ఫ్రెండ్ని అడిగిన, ఏంటి వాడు ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేస్తాడు, ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్లో ఏమన్నా రేంజ్ ఆఫీసర్ అరే అంటే వాడు బీట్ కానిస్టేబుల్, వాడు ఎస్ఎస్సి క్వాలిఫికేషన్ తోటి వచ్చింది జాబ్. సో అవర్ సొసైటీ రెస్పెక్ట్స్ ద డిజానెస్ట్. అటెండర్ అయినా మీకు ఎటువంటి అమ్మాయి వైఫ్గా దొరుకుతుందంటే, మీ లైఫ్లో కాలేజ్ డేస్లలోనో స్కూల్ డేస్లో అమ్మాయిని మీరు లవ్ చేసిన అనుకో, మీకే అసహ్యం పడుతుంది, ఓరిని ఎందుకు లవ్ చేసిన అమ్మాయిని టైం అంతా వేస్ట్ చేసుకున్నాను. సో దట్ కైండ్ సొసైటీ రివార్డ్స్ యూ లైక్ దట్. నువ్వు మెకానికల్ ఇంజనీర్ అయినా ఇంకో కథం, పెళ్ళే కాదు. నాకు ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు బెంగళూరులో, వాని పెళ్ళి అయితే 39 సంవత్సరాలు, చేసిన పాపం ఏంది, మెకానికల్ ఇంజనీర్. వాళ్ళ ఫాదర్ కుంద్రేము కైరోనూర్ డెప్యూటీ డైరెక్టర్గా పనిచేసిండు, మెకానికల్ ఇంజనీర్, 40,000 ఏమో వస్తుంది శాలరీ, కాబట్టి అయితే లేదు మ్యారేజ్. గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ అయితే వస్తుంది. అందుకే మొన్న ఒక మీటింగ్ అయితే బీజేపీ టాప్ లీడర్స్ ఉండే అక్కడ, అయితే నేను ఇదే మాట చెప్దాం అనుకున్నాను. అక్కడ ఎల్బీ నగర్ ఎమ్మెల్యేగా కాంటెస్ట్ చేసిండు శేఖర్జీ అని ఆయన ఉండే. ఆయనకు ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ చాలా దగ్గర, యూనియన్ ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్. హైదరాబాద్ వచ్చేదంటే ఆయన విజిట్ చేయకుండా పోడు. సో ఈ శేఖర్జీ ఏంటంటే లైఫ్ టైం వర్కర్, ఏబీవీపీ, మ్యారేజ్ చేసుకోకుండా టోటల్గా డెడికేట్ చేసిండు. ధర్మేంద్ర ప్రధాన్కి చెప్పి ఏమన్నా ఇన్సెంటివ్స్ మెకానికల్ ఇంజనీర్స్కి ఏదన్నా ఒక స్కాలర్షిప్ లాగానో ఏదన్నా ఇదో. అసలు నేను ఒక ఐడియా ఇద్దాం అనుకున్నా, గవర్నమెంట్ ఒకటి మ్యారేజ్ కన్సల్టెన్సీ స్టార్ట్ చేయాలి మెకానికల్ ఇంజనీర్స్కి, అమ్మాయిలను చూసి మ్యారేజ్ చేసేందుకు. సో ఒక ఐడియా వాళ్ళు ఇచ్చిండ్రు ఆ డిస్కషన్ అయినప్పుడు. ఏంటంటే కొద్దిగా పబ్లిక్ సెక్టార్ అండర్టేకింగ్స్ ఉన్నాయి కదా, వాటిని పూర్తిగా ఈ మోడీ గవర్నమెంట్ ప్రైవేటైజేషన్ చేస్తుంది. ఆ ప్రైవేటైజేషన్ చేయకుండా కొన్నిటిని, విశాఖపట్నం స్టీల్ అటువంటివి కొన్నిటిని అట్లా ఉంచితే ఏంటంటే ఈ మెకానికల్ ఇంజనీర్స్కి అందులో గవర్నమెంట్ జాబ్ వస్తుంది. ఆ గవర్నమెంట్ జాబ్ను చూసాన కనీసం వాళ్ళ పెళ్ళి అవుతుంది. అది ఎందుకంటే మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ అనేది మన సొసైటీకి బేస్. అది ఏ ఆర్థిక వ్యవస్థ కూడా మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ని ఏంటి నిర్లక్ష్యం చేసి పైకి రాదు. చైనా ఈరోజు అంత పైకి పోయిందంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీ, యుఎస్ అంత పైకి పోయిందంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీ, వెస్ట్రన్ యూరప్ అంత పైకి పోయిందంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీ. మనం ఏం చేస్తాం, పెళ్ళినే అయితే లేదు వాళ్ళకి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీలు ఉన్నట్టు. అంటే అంత నీచమైన స్థితికి దిగజారినాం అన్నట్టు మన సొసైటీలో. ఎమోషన్ వచ్చి మొత్తం చిరుతపులిలాగా ఇట్లా క్రికెట్ మ్యాచ్ రాగానే ఇట్లా జెండా ముఖానికి పూసుకుంటాము, ఒంటికి పూసుకుంటాము, టీషర్ట్లు వేసుకుంటాము, ఓరుతాము. వాటితోటి ఏం కాదు, వాటితోటి నువ్వు చైనాని ఫేస్ చేయలేవు. ఎట్లా ఫేస్ చేస్తావు? ఫస్ట్ యూ డెవలప్ యువర్ ఎకనామిక్ సిస్టమ్. దట్ కెన్ బి అచీవ్డ్ ఓన్లీ వెన్ యూ డెవలప్ యువర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్. యూ డెవలప్ యువర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్. చంద్రబాబు నాయుడు ఇక్కడ ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్కు చీఫ్ మినిస్టర్ ఉన్నప్పుడు బిల్ గేట్స్, బిల్ క్లింటన్ వాళ్ళందరూ వచ్చి ఆహా నువ్వు ఇంద్రునివి చంద్రునివి అని పొగిడినప్పుడు
జర్మనీ ఛాన్సలర్, అక్కడ రాజ్యాధినేతను ఛాన్సలర్ అంటారు. Germany chancellor visited Hyderabad. Helmut Kohl, his name was Helmut Kohl. He advised Chandrababu Naidu that మీ అటువంటి దేశం, ఇంత పాపులేషన్ ఉండి ఇంత వాస్ట్ టెరిటరీ ఉన్న దేశం మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టార్ను డెవలప్ కాకుండా డెవలప్ అవ్వదు, దాని మీద ఫోకస్ చేయండి. సర్వీస్ సెక్టార్ ఉండాలి. సర్వీస్ సెక్టార్ అనేది మన వాల్యూ, ఎకానమీ వాల్యూని పెంచుతుంది. కానీ మన ఎకానమీకి బేస్ ఉండాలంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టార్ ఉండాలి. ఎందుకంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టార్ ఇట్ గివ్స్ మోర్ ఎంప్లాయ్మెంట్, ఇట్ క్రియేట్స్ క్యాపిటల్ అసెట్స్. కానీ మన ఫ్యామిలీస్ ఏం చేస్తానే, దాన్ని చంపేస్తానే. ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలలో మెల్లమెల్లగా మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ బ్రాంచ్ అనేదే పోతుంది, తీసేస్తాను. మెకానికల్ బ్రాంచెస్ మెల్లమెల్ల ఒక్కొక్క కాలేజ్ మెల్లగా తీసేస్తాను, విచ్ ఇస్ డేంజర్ టు ద సొసైటీ. తెలుగులో అంటారు మృత్యు గంటికలు, దాన్ని ఇంగ్లీష్లో డెత్ నెల్ అంటారు. డెత్ నెల్, ఇట్ సౌండ్స్ డెత్ నెల్ టు ఇండియన్ సొసైటీ. ఇవన్నీ చేసేది ఫ్యామిలీనే. ఇంత సోది ఎందుకు చెప్పినంటే ఫ్యామిలీనే. ఫ్యామిలీ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దట్. ఫ్యామిలీ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్. ఎందుకు చదవాలంటే ఏసీలో కూర్చోవాలి, కంఫర్ట్ ఉండాలి. రేపటి రోజున చైనా వాడు దండయాత్ర చేసి, ఇంతకుముందు 8 సంవత్సరాలు ఆల్రెడీ మనం బానిసలుగా బతికినాము, 200-300 సంవత్సరాలు. మళ్ళీ బతుకుదాం బానిసలుగా. ఏం అలవాటు పడ్డ ప్రాణమే, ఏం చేస్తాం. So now what GWF Hegel says, we will take this statement and we will break for 10 minutes. GWF Hegel. GWF Hegel. GWF Hegel. ఈ రెండు రాయండి, ఫ్యామిలీ రోల్ వీళ్ళిద్దరు చెప్పినాయి, బ్రహ్మాండమైన మార్క్స్ పడతాయి మీకు. హెగెల్ డిస్క్రైబ్స్ ఫ్యామిలీ యాజ్, హెగెల్ డిస్క్రైబ్స్ ఫ్యామిలీ యాజ్, Hegel describes family as, Hegel describes family as, Hegel describes family as a natural ethical community, a natural ethical community, a natural ethical community, a natural ethical community. A natural ethical community. It is natural because it is natural because it is natural because its bonds are based on feelings, because its bonds are based on feelings, because its bonds are based on feelings, because its bonds are based on feelings which are intuitive, which are intuitive, which are intuitive, which are intuitive. ఇంట్యూటివ్ అంటే మనము ఎటువంటి ఆర్టిఫిషియల్ ఇది లేకుండా న్యాచురల్గా పుట్టుకొచ్చేదాన్ని ఇంట్యూటివ్ అంటారు, విచ్ ఇస్ న్యాచురల్. ఇప్పుడు అరేంజ్ మ్యారేజ్ అయింది అనుకోండి,
ఏదో గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయ్ అని ఆమె పెళ్లి చేసుకుంటుంది, వాడేమో చూస్తుంది మంచిగా ఉంటాడు, ఈమెమో హీరోయిన్ లెక్క ఉంటుంది, 10 సంవత్సరాలు గ్యాప్ ఉంటుంది. అయినా కానీ ఫోన్ అదేం హనీ స్వీట్ హార్ట్ అట్లా సేవ్ చేసుకుంటారు దట్ ఫోన్ నంబర్. సో దట్ ఈస్ ఆర్టిఫిషియల్. ఆర్టిఫిషియల్ కూడా న్యాచురల్ అవుతుంది ఒక 10 సంవత్సరాల తర్వాత. తినగా తినగా వేము తీయగా ఉండు. యువర్ హస్బెండ్, యువర్ వైఫ్, హవెవర్ క్రూయల్, సాడిస్టిక్, దే విల్ బి ఫర్ హెవెన్ ఫర్ యూ. సో వేమన చెప్పిండు, తినగా తినగా వేము తీయగా ఉండును అట్లా. నేను సివిల్స్ ప్రిపేర్ అయినా, డోంట్ రైట్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్. నేను సివిల్స్ ప్రిపేర్ అయినా కాబట్టి నా మ్యారేజ్ లేట్గా అయింది 40 ఇయర్స్కి. సో ఒక అమ్మాయి, అంటే ఫ్రెండ్ సర్కిల్లో ఒక అమ్మాయి నాకంటే 15 సంవత్సరాలు చిన్నది. ఆమె ఒక మాట అన్నది, అన్న అది కాదనే, ఇది మ్యారేజ్లో కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఎంత అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్ అయినా లవ్ పుట్టుకొస్తుందిలే అని చెప్పింది అన్నాడు. అంటే ఏదో చిన్నపిల్ల అంటాను అనుకున్నా, కానీ నాకు మ్యారేజ్ అయినాక తెలిసిన నిజంగానే అట్లా అవుతుంది. అరేంజ్ ఒక 5 సంవత్సరాలు 10 సంవత్సరాలు దాటిన తర్వాత ఇక మెల్లగా అది ఎంత ఆర్టిఫిషియల్ మ్యారేజ్ అయినా మెల్లమెల్లగా ఇది అవుతుంది అన్నట్టు. తినగా తినగా వేము తీయగా ఉండదు. మీకు ఎందుకు చెప్తున్నంటే, రేపు మీరు సర్వీస్ వచ్చింది అనుకో, మీ పెళ్ళిళ్ళన్నీ అంత ఆర్టిఫిషియల్ పెళ్ళిళ్ళు కదా. మగోళ్ళకేమో 100 కోట్ల కట్నము, 50 కోట్ల కట్నము, అంటే సివిల్స్ అయితే. గ్రూప్ 1 మార్కెట్ రేట్ నాకు తెలియదు, మీకే తెలవాలి బాగా. ఎంత ఉన్నది గ్రూప్ 1 మార్కెట్ రేట్? డిఎస్పీను ఆర్డీఓ అయితే ఎంత? ఒక 50 కోట్లు ఇస్తారా? 35 కోట్ల. ఓకే. కానీ సాఫ్ట్వేర్కే 20 వరకు ఇస్తానంటున్నారు కదా రెడ్డి క్యాస్ట్లో. ఇతను ఏం క్యాస్ట్ అంటే మళ్ళీ ఇంటర్ క్యాస్ట్ అయితే కూడా రేట్ తగ్గుతుంది. ఇప్పుడు రెడ్ అమ్మాయి ఓబీసీని చేసుకుంటుంది అనుకోండి, అది తగ్గిపోతుంది. అది ఏది కట్నం అనేది. అన్నీ అనుకూలంగా ఉంటే మార్కెట్ రేట్ ఎక్కువ ఉంటుందా? ఓకే ఓకే, అచ్చా అచ్చా. తెలుసా? అది ఇజ్జది. ఐపీఎస్ ఐఏఎస్ కాదు, పరువు పోతుంది. వాడు ఐపీఎస్ లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకున్నాడు. లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకున్నాక తను రెడ్డి క్యాస్ట్ అబ్బాయిది. లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకున్నాక 1 ఇయర్కో 2 ఇయర్స్కో ఐపీఎస్ వచ్చింది. యవానికి పిచ్చి లేచుడు స్టార్ట్ చేసింది. అరే అనవసరంగా నేను లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకున్నా, 80 కోట్ల కట్నం వచ్చేది, 100 కోట్ల కట్నం వచ్చేది అని పని పిచ్చి లేచి ఆ అమ్మాయిని టార్చర్ చేసి స్టార్ట్ చేసిండు. ఎంత సిగ్గు తప్పినతనం అంటే, అమ్మాయిల తల్లిదండ్రులు కూడా మ్యారేజ్ అయింది వీనికి ఆల్రెడీ అని తెలిసి కూడా వాళ్ళ పిల్లల్ని ఇచ్చడం రెడీ ఉండే. వద్ద అవన్నీ వద్ద ఇక్కడ, కానీ నా జాబ్ బయటట్టు చేయకు నువ్వు, ఇవన్నీ నాకు చెప్పి. కానీ ఐఎమ్ న్యూట్రల్ ఇన్ దట్. అమ్మాయిలని కాదులే, ఇప్పుడు అట్లని కాదు. ఇప్పుడు మరి వాని పేరెంట్స్ ఏం చేసిన గాడిద పంతం అవుతా, వాళ్ళన్న బుద్ధి చెప్పచ్చు కదా. వాళ్ళ సపోర్ట్ తోటే కదా వీడు చేసింది అది. అబ్బా, ఆ అమ్మాయి పైసలతోటే అయిండు వీడు. చూడండి. ఇప్పుడు రెడీగా ఉంది. బా, కానీ అదృష్టం, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మన మీద యాక్షన్ తీసుకున్నది, ప్రొబేషన్ సస్పెండ్ చేసింది. మళ్ళీ వీడు ఏదో కోర్టుకు పోయి ఏదో తెచ్చుకున్నాడు. గత ప్రభుత్వాలు నువ్వు ఎంత లంగమైతే నీకు అంత అవార్డు అన్నట్టు. సో ద ఫీలింగ్స్ దట్ ఆర్ విచ్ ఆర్ ఇంట్యూటివ్ అండ్ ఇమీడియట్, feelings that are intuitive and immediate. It is ethical because
the love it imparts. It is ethical because the love it imparts has a universal and spiritual quality. It is ethical because the love it imparts has a universal and spiritual quality. It is ethical because the love it imparts has a universal and spiritual quality. The love it imparts has a universal and spiritual quality. What does it mean? Very, very tremendous meaning is involved in that. Like mother's love. Even in spiritual preachings, mother's love is shown as an example. Ramakrishna Paramahamsa says, the way a small child is fearless, unperturbed in the lap of mother, in the same vein a devotee should have same and similar faith in the God. అంటే చూడండి తల్లి ప్రేమను ఎట్లా పోలుస్తున్నాడు అంటే తను చెప్పేది ఏంటంటే తను గంగా నది ఒడ్డున ప్రాక్టీస్ చేసిండు స్పిరిచువల్ ప్రాక్టీస్ కలకత్తాలో కాబట్టి ఈ గంగా నది ఒడ్డున బోటు ఇవన్నీ ప్రయాణాలు ఆయన ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పేటోడు. ఇప్పుడు గంగా నదిలో ఒడ్డు అటు ఇటు దాటుతూ ఉంటే ఏదో తుఫాన్ విపరీతంగా వచ్చింది అనుకోండి, ఒక 1 year చైల్డ్ వాడు ఉన్నాడు శిశువు, వాడు తుఫాన్ వచ్చిందని వాడు భయపడాడు, నేను తల్లి ఓడిలో ఉన్నా అని వాడు నిశ్చింతగా ఉంటాడు అన్నమాట. ఎందుకు వానికి తుఫాన్ గిఫాన్ వానికి తెలియదు, నేను తల్లి ఓడిలో ఉన్నా అంతే, తల్లి అనేది నాకు ప్రొటెక్షన్. సో దిస్ ఈజ్ హౌ మదర్స్ లవ్ ఈజ్ ఎక్స్టోల్డ్ ఈవెన్ ఇన్ స్పిరిచువల్ టీచింగ్స్ బై spiritual giants. So that's what G.W. Hegel says. It has universal and spiritual quality. It is not based on brute force or egoism. That love is not based on brute force. It is not based on brute force. It is not based on brute force. Brute ante ఇదేంటి పశు బలం. ఇట్ ఈస్ నాట్ బేస్డ్ ఆన్ బ్రూట్ ఫోర్స్ ఆర్ ఈగోయిజం. ఇట్ ఈస్ నాట్ బేస్డ్ ఆన్ బ్రూట్ ఫోర్స్ ఆర్ ఈగోయిజం. brute force or egoism. And it contains reason in its embryonic form. లేకుంటే రాస్తారా మీ ఇష్టం, ఓకే. అండ్ ఇట్ కంటైన్స్ రీజన్ ఇన్ ఇట్స్ ఎంబ్రయానిక్ ఫామ్. ఎంబ్రయానిక్ అంటే శిశువు ఆ ఫామ్లో ఉంటుంది, అంటే ఫ్యూచర్లో అది ఆ రీజనింగ్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. ఇట్ కంటైన్స్ రీజన్ ఇన్ ఇట్స్ ఎంబ్రయానిక్ ఫామ్. It contains reason in its embryonic form. It contains reason in its embryonic form. It contains reason in its embryonic form. Reason in its embryonic form. Last statement, marriage symbolizes reason and unity. Marriage symbolizes reason and unity. Not your civil service marriages. That is symbolized only by dowry. Marriage symbolizes reason and unity. These attributes are essential for the state. Marriage symbolizes reason and unity. These attributes are essential for the state. These attributes are essential for the state. These attributes are essential for the state. రీజన్ అంటే ఏంటి? మనం కరెక్ట్ రేషనల్గా ఆలోచించి కరెక్ట్ ఎవరైతే సూట్ అవుతారో వాళ్ళని మనం మ్యారేజ్ చేసుకుంటాం. రెండోది యూనిటీ అంటే ఏంటంటే వి విల్ కాంప్రమైజ్ అండ్ వి విల్ సింక్రనైజ్ అవర్ ఇంట్రెస్ట్ విత్ ద స్పౌస్. సో అక్కడ కొద్దిగా కాంప్రమైజ్ అయ్యి మనం అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకుంటాం కదా. గవర్నమెంట్ తోటి కూడా అట్లనే చేయాలి కదా. నాకు బయటికి పోవాలని ఉంటుంది కరోనా టైంలో, కానీ గవర్నమెంట్ ఏంటి బ్యాన్ చేసింది బయటికి పోవడం, బట్ యూ అబైడ్ బై ఇట్. సో
ఆ రూల్ అబైడ్ చేయడం అనేది దేంతో వస్తుంది? మ్యారేజ్ తోటి వస్తుంది. మ్యారేజ్ కాకముందు ఇప్పుడు మీరు ఉన్నారు, ఇష్టం వచ్చినట్టు కటిపతం లాగా తిరుగుతూ అంటారు. మ్యారేజ్ అయినాక సచ్చినట్టు 9 లోపల ఇంటికి పోవాలి, ఇంట్లో అన్నం తినాలి. సో దాంతో ఏమవుతుంది? దట్ కాంప్రమైజేషన్, యూనిటీ అంటే అదే సింక్రనైజింగ్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ బోత్ ద స్పౌజెస్. సో ఆ కాంప్రమైజ్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఏదైతే మ్యారేజ్ ఇన్స్టిట్యూషన్లో నువ్వు నేర్చుకుంటావో అది నీకు గవర్నమెంట్ చేసే రూల్స్, లాస్ అబైడ్ చేయడంలో అదే అడ్జస్ట్మెంట్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది. We will break for 10 minutes and we will start again. నువ్వు డౌరీ మార్కెట్ మీద బాగానే రీసెర్చ్. నేను జస్ట్ జోకింగ్. ఆటోమేటిక్గా తెలుస్తుంది, నేను జోక్ అంటున్నా కానీ ఆటోమేటిక్గా తెలుస్తుంది. ఎందుకంటే మాటలలో
Now, role of family in imparting values in citizens. Role of family in imparting values in citizens. Role of family in imparting values in citizen. Role of family in imparting values in citizens. So always, once again I emphasize, if you get any question on this topic, before writing these aspects, you mention what Aristotle says about family. You mention what G.W.F. Hegel says about family. You will get good marks. At least you remember Aristotle's. Only 2 statements, no? So at least you remember that. Role of family in imparting values in citizens. First, parents should ensure, you note down, then we will discuss. Parents should ensure, parents should ensure, parents should ensure, parents should ensure holistic development of children. Parents should ensure holistic development of children. No, I can't. What's your name? I can't, what is it, teach without AC. Please sit behind. ఎందుకంటే సఫోకేటింగ్ అండర్ గ్రౌండ్ కదా. And the October heat has not gone. As students of geography, you should know October heat. When monsoons are retreating, during always observe in October, the heat will be more in the afternoon. That is called in geography October heat. People who prepare for UPSC, I faced May heat, prelims heat. సో ఆ 7 సార్లు ప్రిలిమ్స్ రాసి 8 సార్లు ప్రిపేర్ అయ్యేసరికి ఇప్పటికి కూడా ఎండాకాలం వస్తే ప్రిలిమ్స్ గుర్తుకొస్తుంది. సివిల్స్ ప్రిలిమ్స్ ఒక రకమైన భయం, ఒక రకమైన టెన్షన్, ఆ ఒత్తిడి, ప్రెషర్. ఒక్కొక్క చాప్టర్ మా అప్పుడు ప్రిలిమ్స్లో ఆప్షన్లు ఉండేది కాబట్టి ఖచ్చితంగా పాస్ కావాలి. ప్రిలిమ్స్ అంటే ఏం చేసేదంటే 12 చాప్టర్లు ఉండేది పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆప్షన్లో. ఒక్కొక్క చాప్టర్ 4 సార్లు చదివేది, 4 బుక్కుల నుండి ఒక్క అటెంప్ట్కు. కథం ఇక ఒక క్వశ్చన్ మిస్ అయిందంటే, మనకు మిస్ అయిందంటే దేశం లేవనికి రాదన్నట్టు ప్రిపేర్ అయ్యేది. 120కి 94, 96 అట్లా కరెక్ట్ అయ్యేది. ఈచ్ క్వశ్చన్ 2.5 మార్క్స్ బస్. నీకు జిఎస్లో ఎంత వచ్చినా ఏం కాదు. నాకు 2008లో క్వాలిఫై అయిన ప్రిలిమ్స్ 120 క్వశ్చన్స్కి ప్రిలిమ్స్ పబ్యాడ్లో 94, 96 వచ్చినాయి, కరెక్ట్ అయినాయి 120కి. జిఎస్లో 150కి 33 కరెక్ట్ అయినాయి 150 క్వశ్చన్స్కి. అయినా కానీ క్వాలిఫై అయినా పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ దయతోటి. అయితే మా తెలంగాణలో చీడగతి బుద్ధి అంటారు, ఎదుటోని చెడగొట్టే బుద్ధి. మన ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు కదా, మన కొలీగ్స్, వాడేమి నిన్ను చెడగొడతాడు. వానికట దేవుడు ఆ యూపీఎస్సీనో వచ్చి నిద్రలో చెప్పిందట జిఎస్లో మినిమం కట్ ఆఫ్ ఉండాలని. సో నాతో అనేటోళ్ళు, దేవుడే కాపాడాలి, నీకు రాదు ప్రిలిమ్స్, ఎందుకంటే జిఎస్లో నీకు 33నే వచ్చినాయి. అయితే అప్పుడు జిఎస్లో కట్ ఆఫ్ ఏమి ఉండకపోయేది. మీరు అదృష్టవంతులు, ఈ జనరేషన్ మీకు రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ ఉన్నది కాబట్టి యూపీఎస్సీ సచ్చినట్టు చెప్పాలి మీకు కట్ ఆఫ్ ప్రిలిమ్స్లో. మా అప్పుడు యూపీఎస్సీ ప్రిలిమ్స్ కట్ ఆఫ్ చెప్పకపోయేది, అంత ఊహాగానాలు. మన దాంట్లో చెడగొట్టు, మా ఇండియన్ సొసైటీలో ఎదుటోని చెడగొట్టేటందుకు ఫస్ట్ మనం మైండ్ గేమ్లు ఆడు, చెడగొట్టుడు. వీనికి ఏదో అని తెలిసినట్టే ప్రైమ్ మినిస్టరో లేకుంటే మినిస్టర్ ఆఫ్ స్టేట్, ప్రైమ్ మినిస్టర్ దానికి హెడ్. ఈ మినిస్ట్రీ ఉంటుంది కదా, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ పర్సనల్, దానికి ప్రైమ్ మినిస్టరే క్యాబినెట్ మినిస్టర్ ఉండాలి, కంపల్సరీ ప్రైమ్ మినిస్టరే ఉండాలి, వేరే వాళ్ళు ఉండద్దు. ప్రైమ్ మినిస్టర్ కింద మినిస్టర్ ఫర్ స్టేట్, మినిస్టర్ ఫర్ స్టేట్ పర్సనల్
అండ్ ట్రైనింగ్ ఉంటాడు. ఇప్పుడు జితేంద్ర ప్రసాద్ అనుకుంటా, ప్రైమ్ మినిస్టరో లేకుంటే మినిస్టర్ ఫర్ స్టేట్ ఫర్ పర్సనలో లేకుంటే యూపీఎస్సీ చైర్మన్ వచ్చి వీనికి చెప్పినట్టు జిఎస్లో కట్ ఆఫ్ ఉంటుంది, జిఎస్లో కట్ ఆఫ్ ఉంటుంది. వాడు జిఎస్లో కట్ ఆఫ్ అని ఎందుకు చెప్తాడంటే జిఎస్ నువ్వు చదివినా చదవకుండా నువ్వు చేసేది ఏం లేదు. మేము చదవకపోయేది జిఎస్. వాడు అడిగే క్వశ్చన్స్ అట్లుంటాయి. ఏదో సిక్కింలో బుద్ధిస్ట్ మోనాస్ట్రీలు ఏమున్నాయి, వాడు మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్తాడు. బుద్ధిస్ట్ మోనాస్ట్రీస్ సిక్కిము, అరుణాచల్ ప్రదేశ్, ఇంకేంటి నేపాల్, ఇవి ఇచ్చి మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్లో అడిగేది. అంటే ఇప్పుడు జిఎస్ కొద్దిగా బెటర్ అయింది, అప్పుడు అంత అధ్వానంగా ఇచ్చేది అన్నట్టు. ఇక జిఎస్ ప్రిపేర్ కాకపోయేది, వచ్చి ఉన్న నాలెడ్జ్ బస్ పబాడ్ ఆప్షనల్ తోడు కొట్టేది. Parents should ensure holistic development of children, such as emphasizing on sports, music, reading newspaper, such as emphasizing on sports, music, reading newspaper, listening to national news from standard news channels, not like your news channels in Andhra, which are totally based on caste and political party. Music, by emphasizing on sports, music, reading newspaper, listening to or watching national news, international news from standard news channels, etc. Why? As Plato says, music for the soul and gymnastic for body, he used to say. So sports should be there for the development of your body and music for your soul, to enhance aesthetic values అంటారు దాన్ని. సో స్పోర్ట్స్ అంటే మనం అందరం సచిన్ టెండూల్కర్ లేకుంటే విరాట్ కోహ్లీ అవుతామని కాదు, బట్ బేసిక్ స్పోర్ట్స్, నాట్ ప్రొఫెషనల్ స్పోర్ట్స్. ప్రొఫెషనల్ స్పోర్ట్స్ అంటే టోటల్గా ఇక నువ్వు డెడికేట్ కావాలి, చదువు గిట్ట అని పని చేసి, నాట్ దట్. బేసిక్ స్పోర్ట్స్, సో దట్ టు what you say, enhance your physical strength. Not only that, sports teach lesson to you. అంటే స్పోర్ట్స్ తోటి బెనిఫిట్ ఏంటంటే జీవితంలో ఫెయిల్యూర్స్ను డైజెస్ట్ చేసుకోవడం అనేది నేర్పుతుంది స్పోర్ట్. ఎట్లా సచిన్ టెండూల్కర్ అటువంటి వాడే ఎన్నోసార్లు డక్అవుట్ అయింది, దాంతో వాని ఈగో అనేది క్రష్ అయ్యి ఆ స్పోర్టివ్ స్పిరిట్ ఫెయిల్యూర్స్ను ఎట్లా డైజెస్ట్ చేసుకోవాలనేది వస్తుంది. అది చాలా ముఖ్యం జీవితంలో. ఎందుకంటే ఎవరైనా జీవితంలో ఫెయిల్యూర్ అనేది ఫేస్ చేయాల్సిన అవసరం వస్తుంది. అందరూ జీవితాలు రాజమౌళి లాగా ఉండవు. రాజమౌళి కూడా కొన్ని సినిమాలు తీస్తాడే కాబట్టి అట్లుంది. అదే ఆయన కూడా సినిమాలు ఎక్కువ తీసిండు అనుకో ఫెయిల్యూర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో స్పోర్ట్స్, రాజమౌళి కానీ రాజమౌళి తాత వచ్చిన స్పోర్ట్స్లో మాత్రం ఏదో ఒక రోజు నువ్వు కింద పడాలి, డక్అవుట్ అవ్వాలి, నీకు అవుతుంది. అది కంపల్సరీ ఫెయిల్యూర్ అనేది స్పోర్ట్స్లో వస్తుంది. కాబట్టి స్పోర్ట్ అనేది ఇట్ విల్ టీచ్ యూ హౌ టు డైజెస్ట్ ఫెయిల్యూర్. బాచ్పల్లిలో ఒక ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ ఉంది, కెనడీ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్. ఆ స్కూల్కి విజిట్ చేసిన మా ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ రిలేటివ్ని జాయిన్ చేపిద్దామని. దాని చైర్మన్, దాని డీన్, హీస్ వెరీ 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 what you say, experienced in education. Though he is an engineer, I told him, you are more than an engineer, you are an academician. He did his engineering in civil engineering from the first batch of Warangal REC. First batch of Warangal REC. Then he joined in government service. He retired as chief engineer. సో ఇబ్రహీంపట్నం నుండి మైలవరం వెళ్తుంటే అక్కడ ఒకటి ఫేమస్ రెడ్డిస్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఉంది. ఏంటి అది ఐడియా లేదా? ఇబ్రహీంపట్నం నుండి మైలవరం వెళ్తుంటే ఒకటి లెఫ్ట్ సైడ్ వస్తుంది ఒకటి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఫేమస్. దాని డీన్గా చేసిండు ఆయన. చేసినప్పుడు ఆ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ని సిబిఐటి ఎంజిఐటి తోటి ఈక్వల్గా తీసుకొచ్చాడు. సమ్ రెడ్డి వస్తుంది వర్డ్,
అది కావచ్చు. అమెరికాలో సెటిల్ అయ్యిండు, ఎన్ఆర్ఐ. బాలరెడ్డి, లక్కీరెడ్డి బాలరెడ్డి, ఎస్, ఎగ్జాక్ట్లీ కరెక్ట్. మీది విజయవాడేనా? ఎక్కడ విజయవాడ? ఎక్కడ విజయవాడ? అంటే మీరు విజయవాడ నేటివ్, బార్న్ అండ్ బ్రాటప్ అక్కడ. సో ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ డీన్గా చేసినప్పుడు దాన్ని సిబిఐటి ఎంజిఐటి ఈక్వల్గా తీసుకొచ్చిండు. ఎవరు చెప్పినా అక్కడ జనరల్గా రెడ్డి ఇన్స్టిట్యూట్ కాబట్టి అంత రెడ్డిసే ఉండి నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్ అని రాజకీయాలు జరిగేది. నువ్వు రెడ్డికి కానీ ఎవరైనా కానీ తప్పు చేస్తే ఘోరంగా పనిష్మెంట్ ఇచ్చేటోడు, తీసేసేటోడు. ఫ్యాకల్టీని ఓన్లీ టాలెంట్ తోటి రిక్రూట్ చేసేటోడు. ఎటువంటి ఫ్యాకల్టీని తెచ్చిండు తెలుసా? ఈ నిట్స్ ఉంటాయి కదా, ఇప్పుడు నిట్ అంటాను, మా కాలంలో ఆర్ఈసీ అనేది నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ. వరంగల్ నిట్ నుండి టాప్ ప్రొఫెసర్స్ని కోట్లు ఇచ్చి మొత్తం వాలంటరీ రిటైర్మెంట్ ఇప్పించి వాళ్ళకి పైసలు ఇచ్చి తీసుకొచ్చింది ఫ్యాకల్టీని. అది టాప్ కాలేజ్ అయింది అప్పుడు. ఇప్పుడు మొత్తం సర్వనాశనం అయిపోయింది. ఇప్పుడు అయ్యా బాబు జైన్ గాండి అని అడుక్కుంటాను వాళ్ళు. ఆయన ఉన్నప్పుడు డీన్గా ఉన్నప్పుడు అట్లా నడిపిండు. ఆయననే ఇక్కడ ఆ కెనడీకి ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్కి డీన్ అయిండు. హీ స్పోక్ విత్ మీ ఫర్ 1.5 hours. వాళ్ళు చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళు పరేషాన్ అయిన ఆయన, ఎవడు చీఫ్ మినిస్టర్ వచ్చినా ఇంతసేపు మాట్లాడాడు, మీకు ఇట్లా టైం ఇచ్చిండని. సో ఆయన ఆ స్కూల్లో 26 రకాల స్పోర్ట్స్ పెట్టిండు, 26 టైప్స్ ఆఫ్ స్పోర్ట్స్. ఆయన నాకు చెప్పిండు, నేను ఎందుకు పెట్టిండంటే స్పోర్ట్స్ని పిల్లలకి జీవితంలో పడిపోయి లేవడం అనేది నేర్పాలి, ఫెయిల్యూర్ అనేది నేర్పాలి. మన ఇండియాలో అది చాలా ముఖ్యం. మన ఇండియా ఇంత దరిద్రంలో ఉండడానికి కారణం ఏంటంటే మనకు ఫెయిల్యూర్ అంటే భయం. ఫెయిల్యూర్ లేకుండా మన జీవితంలో ముందుకు పోం. ఎగ్జాంపుల్, బిజినెస్. నువ్వు ఎంత తోపు బిజినెస్ మెను అయినా ఖచ్చితంగా లాస్ ఏదో ఒక రోజు వస్తుంది. పెద్ద పెద్ద మార్వాడీలకే వస్తుంది లాస్. కొమ్టి వాళ్ళు ఉంటారు, వైశ్యాస్, వాళ్ళు కూడా తరతరాలు బిజినెస్లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా లాస్ అయ్యి రోడ్డు మీదకి వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు. యుఎస్లో కేఎఫ్సి మీరు తింటారు కదా, వాడు ముసలోడు 60 ఏళ్ళకు మొత్తం బ్యాంక్రప్ట్ అయిపోయింది, రోడ్డు మీదకి వచ్చిండు. రోడ్డు మీద మళ్ళీ బండి పెట్టిండు, వాడు బండి పెట్టి ఎంఎన్సీ అయిపోయింది అది ఇప్పుడు. దాన్ని విక్టోరియన్ ఎథిక్ అంటారు. దాన్ని విక్టోరియన్ ఎథిక్, టేకింగ్ రిస్క్ ఉంటే నువ్వు ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అవుతావు, రిస్క్ ఉంటే నువ్వు రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్కి వెళ్తావు. మన వాళ్ళు ఇండియాలో రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఇన్నోవేషన్స్ ఎందుకు తక్కువ? మనకు ఫెయిల్యూర్ అంటే భయం. నువ్వు రిస్క్ తీసుకున్నావు అనుకో, పెళ్ళి కాదు, కథం, అవుట్. ఎందుకంటే పిల్లని ఇచ్చినప్పుడు చూస్తారు వాళ్ళు, వీడు రిస్క్ లేని జాబ్లో ఉన్నాడా లేదా. రిస్క్ కథం, అయిపోయినట్టే నీ పని. నువ్వు మహేష్ బాబులు ఎక్కువ నీ గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారేమో కానీ పెళ్ళి అయితే కాదు నీకు. రిస్క్లో ఇన్వాల్వ్ అవ్వద్దు అంతే. ఇండియన్స్ ఆర్ రిస్క్ అవర్స్. కాబట్టే మన దగ్గర ఇన్నోవేషన్ తక్కువ, కాబట్టే మన దగ్గర ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ తక్కువ. ఇప్పుడు అంత మంచిగా ఇది ఒక సామెత ఉన్నది మా తెలంగాణలో, మోటు సామెత, పాషి పనులోడు దాచిపెట్టుకుంటే బంగారు పనులోడు వచ్చి తినిపోయినట్టు. వెస్ట్రన్ కంట్రీస్ మంచిగా వాళ్ళు కష్టపడి ప్రాణాలకు తెగించి, అఫ్కోర్స్ మన జనాలు, మన అటువంటి ఇండియన్స్ రక్తం తాగిన వాళ్ళు, తాగలేదు నేను అంటలేను, బట్ ఆ తాగటానికైనా రిస్క్ తీసుకోవాలి కదా, సముద్ర ప్రయాణం చేయాలి కదా. ఆ రోజులలో చాలా రిస్క్ అది. ఈ రోజులలోనే సముద్రంలో ఎంటర్ అయితే గజ వణుకుతాం మనం. ఒకసారి అంతర్వేది దగ్గర మేము సముద్రంలో పడిపోయినాం. అది దూరంలో ఒక పెద్ద బోట్ ఉన్నది, అది కుండలాగా కదులుతుంది, ఇట్లా ఇట్లా ఇట్లా, దాన్ని చూస్తేనే భయం అయ్యేటట్టుండేది. ఆ రోజులలో మెటీరియలాజికల్ సైన్సెస్, శాటిలైట్ సైన్స్ లేనప్పుడు వాళ్ళు అంత రిస్క్ తీసుకొని మొత్తం ప్రపంచం మొత్తం సముద్ర ప్రయాణం చేసి కొత్త ప్లేస్ని కనుక్కున్నారు, మార్కెట్ ఏది బిజినెస్ కోసం. కార్ల్ మార్క్స్ ఎవడైతే క్యాపిటలిజాన్ని విపరీతంగా ద్వేషిస్తాడో వాడే వాళ్ళని ఏమంటాడంటే అడ్వెంచర్ మర్చెంట్స్ అంటాడు. అడ్వెంచర్ మర్చెంట్ అని ఎందుకు అన్నాడు? రిస్క్ తీసుకున్నారు కాబట్టి. సో రిస్క్ అనేది చాలా ముఖ్యం. ఆ రిస్క్ తీసుకొని ఏమైనా దెబ్బ తగిలినప్పుడు పైకి రావడం అవన్నీ స్పోర్ట్ ద్వారా వస్తుంది. కానీ మా తెలుగు రాష్ట్రాలలో ఏం చేస్తారు తల్లిదండ్రులు, నువ్వు ఏమైనా ఆట ఆడుతాను అనుకో, అరే ఏంద్రాది మా వాళ్ళు తెలంగాణలో అయితే గాయిదాట ఆడుతున్నాం అంటారు. గాయిదాట ఆడతాం ఏంద్రా, గాయిదం లెక్క, చదువుకోరాదు,
ఏమో అన్నం పెడతాదరా నీకు, అది ఆట ఆడదాను అంటారు అన్నట్టు. కానీ ఆ ఆట అనేది దెబ్బ తగులుతుంది ఆటలలో. ఆ దెబ్బ తగలడం అనేది జీవితంలో ఏమైనా ఫెయిల్యూర్స్ అయినప్పుడు ఎట్లా పైకి రావాలనేది నేర్పుతుంది. మన తెలుగు రాష్ట్రాలలో ఇంత అధ్వానమైన పరిస్థితి ఎందుకున్నదంటే, ఇప్పుడు మీ పేరెంట్స్, మా పెద్దన్నలు, మా అన్నలంతా ఏజ్ అన్నమాట. మా జనరేషన్స్ ఏంటంటే విపరీతమైన బాధలు పడ్డ జనరేషన్. అంటే టిఫిన్ చేయకుండా స్కూల్కు పోవడం, చాలా కష్టపడి నాన్ వెజ్ మొత్తం అంటే తన్వి తీరా అయ్యేటట్టు తినడం. తెలంగాణలో మటన్ కర్రీ ఉందనుకోండి, ఇష్టం ఉన్నంత దొరకకపోయేది. ఆ పావుకులో తెచ్చేది 5 ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఉంటారు, అందులో ఏదో ఆకుకూర కలుపుతారు, గోంగూర మటన్ అట్లా. అవి పుట్టినాయి, డిషెస్ పుట్టినాయి అందుకు అట్లా. సో ఫుల్ స్క్వేర్ నాన్ వెజ్ మీల్ కూడా దొరకనటువంటి ఇది 30 అంటే వాడు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అయ్యి అప్పుడు వాడు తిన్న పరిస్థితులు అన్నట్టు. పెరుగు తినరు మా తెలంగాణలో. పెరుగు అనేది ఏంటి, చాలా ఇది లగ్జరీస్ ఐటెం లాగా చూస్తారు. ఇప్పటికి కూడా సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అయినా మా ఫ్రెండ్స్ చాలామంది పెరుగు తినరు, వానికి అలవాటు అయిపోయింది అట్లా. పచ్చి పులుసు చేస్తారు, ఒక కర్రీ వండుతాడు అంతే, దాంతో ఎలా తీసుకోవాలి. అటువంటి పరిస్థితుల నుండి వచ్చినాక ఏమైందంటే, మా పిల్లలు కష్టపడద్దు, నేను పడ్డ కష్టం పిల్లలు పడద్దు అన్న పిచ్చితోటి ఇవన్నీ అబరేషన్స్, వెరితనాలు వచ్చినాయి. ఏంటి, స్పోర్ట్స్కు పంపించకపోవడము, న్యూస్ పేపర్ చదివియకపోవడము, ఓన్లీ సాఫ్ట్వేర్ మీదనే ఎంఫసైజ్ చేయడం. నాకు తెలుగు రాష్ట్రాలలో టీచ్ చేయాలంటే భయం. ఎందుకంటే వేరే రాష్ట్రంలో టీచ్ చేసినావు అనుకో, ఇంగ్లీష్లో టీచ్ చేసినావు, ఇంగ్లీష్ అర్థం కాకుండా మనకి హిందీలో చెప్పచ్చు. మన వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్ అర్థం అయితే నేను తెలుగులో చెప్పినావు అనుకో, తెలుగు రాదు, ఇంగ్లీష్ రాదు. దోబికా కుత్తా నా గర్కా నా ఘాట్కా. ఇట్ ఈస్ ఇండెలియబుల్ బ్లాట్ ఆన్ డెమోక్రాటిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అని ఇంగ్లీష్లో అంట. వాడు పరేషాన్ అయిపోతాడు. అంటే నేను తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది అనుకో, ఇది ప్రజాస్వామ్యం మీద మాయని మచ్చ, వానికి మాయని మచ్చ తెలియదు, మచ్చ తెలియదు, ఏం చేయాలి, ఏ భాషలు చెప్తావు. ఇది తల్లిదండ్రులు చేసిన నిర్వాకం అన్నట్టు, తల్లిదండ్రులను స్కూలింగ్ వ్యవస్థ. ఏమున్నది, సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అయితే అయిపోయా, భాషతోటి ఏం సంబంధం. మాయన్ మచ్చ తెలియవలసిన అవసరమా సాఫ్ట్వేర్ అయ్యేటందుకు? 1,20,000 వస్తాయి, 22, 23, 24 సంవత్సరాలు కథం అయిపోయా. అందుకే ఫేమస్ ఇంగ్లీష్ ఫిలాసఫర్ బెర్ట్రాండ్ రసెల్ సేస్, అబ్సల్యూట్ కరియరిజం లీడ్స్ టు అబ్సల్యూట్ రాస్కాలిటీ. అబ్సల్యూట్ కరియరిజం లీడ్స్ టు అబ్సల్యూట్ రాస్కాలిటీ. నువ్వు పీజీ చేసి, ఇంజనీరింగ్ చేసి, బేసిక్ నీకు మాతృభాష ఏ భాష, 8th షెడ్యూల్ ఉన్న ఏ భాష కూడా రాదు మనోళ్ళకు. అంటే నువ్వు ఎడ్యుకేటెడ్ పర్సన్ అని ఎట్లా చెప్పుకుంటాం మనం? నార్త్ పోతే సేఫ్, ఏ లోక్తాంత్రిక వ్యవస్థ కే ఊపర్ ఏక్ దబ్బా హే అని చెప్పచ్చు, సేఫ్ అయిపోతుంది, అర్థమవుతుంది దానికి. మనోళ్ళకు మాయన్ మచ్చ అంటే కథం, వాని గింగిరాలు తిరుగుతాయి. సార్ ఏదో చెప్తాండు, ఏదో గ్రాంధికం మాట్లాడుతాండు, మాకు అర్థమవుతలేదు. బేసిక్స్ తెలివై, ఎమ్మెల్యే ఎంపీ ఇవి తెలివై. ఎందుకంటే న్యూస్ పేపర్ చదివే అలవాటు లేదు, న్యూస్ వినే అలవాటు లేదు. ఎందుకంటే సాఫ్ట్వేర్ కావాలంటే న్యూస్ పేపర్ చదవని అవసరం లేదు కదా. ప్రతిదీ తిండికి గతి లేని వాళ్ళు ఎప్పుడు తిండి మీదనే యాసం ఉంటుంది కదా, అట్లా అన్నట్టు. ఇట్లా తిండి ఏంగానే ఇట్లా లప్పలప్ప తింటాంటారు అట్లా. ఎంతసేపు శాలరీ, ఎంతసేపు జాబు, ఎంతసేపు శాలరీ, అంతే. దాంతో ఏమవుతాడు వాడు, మిషన్ లాగా తయారవుతాడు వాడు. భాష అనేది ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి, భాష మనిషి లోపట ఉన్నటువంటి ఆ ఎమోషన్స్ని ఉత్ప్రేరణ చేస్తుంది. భాష యొక్క ప్రాముఖ్యత అది. మీరు అందుకే చూడండి, భాషా ప్రావీణ్యం ఉన్నోళ్ళు ఎవరైనా వానికి ఎమోషన్ ఉంటుంది. అంటే వాని హార్ట్ అనేది ఇట్ 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 హార్ట్, హృదయం అనేది స్పందిస్తుంది వానికి. మన వాళ్ళు మిషన్స్. కియారా అడ్వాణి ఉంది కదా, భరత్ అనే నేనులో ఇచ్చిన హీరోయిన్, తనది ఫస్ట్ సినిమా ఉన్నది బాలీవుడ్ పిక్చర్ మిషన్ అని. అది సినిమా చూడండి యూట్యూబ్లో. అందులో వాడు విలన్ అదే మిషన్. వాడు ఎమోషన్స్ ఉండేవానికి. సో భాష లేకపోతే పిల్లలు అట్లా మిషన్ల లాగా తయారవుతారు. పేపర్ చదవకపోతే బేసిక్స్ తెలివై. పాలిటీ టీచ్ చేస్తా అంటే చిన్న చిన్నవి, పార్లమెంట్ అంటే కూడా తెలియదు, అసెంబ్లీ అంటే తెలియదు. మరి అందులో రాకెట్ సైన్స్ ఏమున్నదో నాకు అర్థమవుతలేదు.
అసలు ఆ మాత్రం తెలియని వాళ్ళు అసలు ఇంజనీరింగ్ ఎట్లా పాస్ అవుతానో నాకు అర్థమవుతలేదు. అది సరే నీకు తెలియలే, చదివితే తెలిసిపోతుంది కదా, రాత్రి ఇంటికి పోయి చదివితే అయిపోయా. అదేమన్నా మ్యాథమెటిక్ ప్రిన్సిపులా లేకుంటే ఫిజిక్స్ డెరివేషన్? అది అసలు పాలిటీ అర్థం కాకపోవడేందో నాకు అర్థమే కాదు, తలబద్దలు కొట్టుకోవాలి. అసలు చెప్తావు డెఫినేషన్తో చదివితే వస్తుంది, అయిపోయా. అదేమన్నా సైన్సా మ్యాథ్స్ అర్థం కాకపోయేటందుకు అర్థమవుతలేట ఇది. మరి సాఫ్ట్వేర్ డీకోడ్ ఎట్లా చేస్తారో, అది ఏం చేస్తారో, మరి ఇంజనీరింగ్ ఎట్లా పాస్ అయినలో అదైతే నాకు అదొక విచిత్రం. అసలు అది యక్ష ప్రశ్నలాగా మిగిలిపోయింది నాకు. జ్యుడిషియల్ రివ్యూ అనేది యుఎస్లో డ్యూ ప్రాసెస్ ఆఫ్ మీద నడుస్తుంది. కాబట్టి డ్యూ ప్రాసెస్ అంటే ఫేర్, జస్ట్, న్యాయపరమైందా కాదా, రీజనబుల్ అవునా కాదా అంటే. జ్యుడిషియల్ రివ్యూ డ్యూ ప్రాసెస్ మీద నడిచినప్పుడు జ్యుడిషియరీ అనేది చట్టం ఏ పద్ధతిలో తయారు చేసినలే కాకుండా ఆ చట్టం యొక్క లక్ష్యం ఏంటి, ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి, ఆ లక్ష్యం అనేది మంచిదా కాదా, అది సమాజానికి మంచి చేస్తుందా లేదా అనేది జ్యుడిషియరీ చెక్ చేస్తుంది. ఎప్పుడు జ్యుడిషియల్ రివ్యూ అనేది డ్యూ ప్రాసెస్ మీద పనిచేసినప్పుడు. ఇది చెప్తే అర్థం కాదంటారు, అది అందులో ఏందో మరి అందులో రాకెట్ సైన్స్ ఏముందో నాకు అర్థం కాదు. We don't know. So these are all aberrations because of family only. నేను ఏది ముఖమాటం లేకుండా చెప్తున్నా, మాకు పేపర్, ఈనాడు పేపర్ వేయించుకునే స్తోమత లేకుంటే మా ఇంటి పక్కన కటింగ్ షాప్ కూడా ఉండేది. వాని దగ్గరనే మేము ముగ్గురు అన్నదమ్ములము అక్కడనే కటింగ్ చేసుకునేది. వాని దగ్గరికి పోయి చదివేది. వాడు ముఖం ఎట్లా పెట్టుకుంటాడంటే, వీడు వచ్చి పుక్కడగా చదివిపోతాడు పేపర్ అని. మీ పేరెంట్స్ మీకు పేపర్ వేయించి అని ఇస్తే మీరు చదవరు, అది ఏందో మరి. పేపర్ తోటి ఏంటంటే ఈ బేసిక్స్ ఉంటాయి కదా, ఎమ్మెల్యే, మున్సిపాలిటీ, మున్సిపల్ కార్పొరేషన్, పార్లమెంట్ ఎలక్షన్స్, అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్, ఇది పార్లమెంటరీ స్థాయి కమిటీ అంటారు, అది ఇవన్నీ ఉత్తగానే తెలిసిపోతాయి. సివిల్స్ ప్రిపేర్ అయినా కాకపోయినా తెలిసిపోతుంది. మీకు రేపటి రోజున ఈజీ అయిపోతుంది, అంతర్జాతీయ విషయాలు కూడా ఈజీగా తెలుస్తాయి. మంచి భాష వస్తుంది. ఈనాడులో ఎటువంటి భాష యూజ్ చేస్తున్నాడు, ఎస్పెషల్లీ ఎడిటోరియల్ చాలా మంచి భాష, పాలిష్డ్ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేస్తున్నాడు. మన వాళ్ళకి తెలియదు ఏంటంటే, భాషా ప్రావీణ్యంతో ఏమవుతుందంటే మైన్యూట్ డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి కదా, సటిల్ డిఫరెన్సెస్, వాటిని ఐడెంటిఫై చేసే క్యాలిబర్ వస్తుంది మనిషికి. అంటే తప్పుగా తీసుకోకండి ప్లీజ్, మీరు ఎదిగిన పిల్లలు, మీరు దాన్ని అర్థం చేసుకుంటారు కాబట్టి చెప్తున్నా, దాన్ని తప్పుగా తీసుకోకండి. తప్పుగా తీసుకొని దాన్ని ఏదో వల్గర్గా తీసుకోకండి. ఇప్పుడు భాషలో ఎస్పెషల్ ఇంగ్లీష్లో నౌన్కి వర్బ్కి చాలా తేడా ఉంటుంది. మళ్ళీ ఎంత తేడా ఉంటుందంటే ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్ మీనింగ్ ఇస్తుంది. ఇప్పుడు క్లీవేజ్ అనేది ఉంది, అది ఉమెన్ బ్రెస్ట్ అప్పర్ పార్ట్. ఇది పేపర్లో గలీజ్ పేపర్లలో వాటిలలో వీటిలో ఈ క్లీవేజ్ అట్లా మెన్షన్ చేస్తూ ఉంటారు, హీరోయిన్ల క్లీవేజ్ అది దాన్ని. దట్ ఈస్ నౌన్. వర్బ్ క్లీవింగ్ త్రూ, స్వామి వివేకానంద సేస్ ఇట్ ఈస్ ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్ విచ్ క్లీవ్స్ త్రూ ద ఆడమెంటైన్ వాల్స్ ఆఫ్ డిఫికల్టీస్. క్లీవ్స్ త్రూ అంటే బద్దలు కొట్టడం అన్నట్టు, ఇట్లా ఫోర్స్ తోటి అత్యంత బలమైన దాన్ని కొడతాం కదా. ఇప్పుడు పాపికొండల దగ్గర గోదావరి నది మొత్తం కొండ చర్యలను మొత్తం బద్దలు కొట్టిపోతుంది కదా, అది దాన్ని క్లీవ్ త్రూ అంటారు. అది ఆ పర్టికులర్ దానికి ఆ వర్డ్ యూజ్ చేయాలి. గోదావరి బ్రేక్స్ ఈస్టర్న్ ఘాట్ మౌంటైన్స్ అన్నారు అనుకో, అది చీప్ లాంగ్వేజ్ అన్నట్టు. అది మంచి పులస చాప చేసుకొని అలా మసాలా వేయకుండా నీస్ కంపు చేసినట్టు. గోదావరి ద రివర్ గోదావరి బ్రేక్స్ ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ నియర్ పాపికొండలు. బట్ ఇఫ్ యూ యూజ్ రివర్ గోదావరి క్లీవ్స్ త్రూ ద మౌంటైన్స్, ఈస్టర్న్ ఘాట్ మౌంటైన్స్ నియర్ పాపికొండలు అంటే ఒక బలమైన అడ్డంకిని, ఏ అడ్డంకి అయితే అసలు మనం దాటలేమనుకుంటామో దాన్ని అత్యంత బలంగా పలగొట్టడం అన్నట్టు, దాన్ని క్లీవ్ త్రూ అంటారు. భాషా ప్రావీణ్యంతో ఆ మైన్యూట్ డిఫరెన్సెస్ అనేది వస్తుంది.
అచ్చా క్లీవేజ్ అంటే ఇది, ఈ వర్డ్ని యూజ్ చేయొద్దు గర్ల్స్ ఉన్నప్పుడు, ఉమెన్ ఉన్నప్పుడు, బట్ క్లీవ్ త్రూ అనేది మంచి వర్డు. అది ఆ డిఫరెన్స్ అనేది మైన్యూట్ డిఫరెన్స్. రేపటి రోజున మీరు సర్జన్ అయింది అనుకోండి, ఏది క్యాన్సరిక్ సెల్ ఏది నార్మల్ సెల్ అనేది కూడా ఈ మీ ఈ క్యాలిబర్ తోటి వస్తుంది. అంటే భాషా ప్రావీణ్యం అనేది మీరు ఇంజనీర్ అయినా డాక్టర్ అయినా మీ ప్రొఫెషన్లో ఇండైరెక్ట్గా ఉపయోగపడుతుంది. కానీ మన పేరెంట్స్ ఏం చేస్తారు, మూర్ఖత్వంతో వాళ్ళ పిల్లల భవిష్యత్తును వాళ్ళ చేతితోటే గొంతు నిలిపి నాశనం చేస్తారు, భాష రాకుండా చేసి. హంతక తల్లిదండ్రులు భాష రాకుండా చేసి ఎంతసేపు జాబు పైసా, జాబు శాలరీ, జాబు శాలరీ, జాబు శాలరీ. తిండి ముఖ్యమే, భోజనం ముఖ్యమే. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ నుండి పోయినాక ఇంట్లో భోజనం చేస్తా, భోజనం 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 అని ఊగే ఇప్పుడు 3 గంటలు అదే చెప్తే ఎట్లుంటుంది అది? శాలరీ జాబ్ ముఖ్యమే, కానీ అదే జీవితం కాదు కదా. అటువంటి మిషన్లు ఏం చేస్తాను, తల్లిదండ్రులను తీసుకొని ఓల్డ్ ఏజ్లో హోమ్ వెళ్ళేస్తాను. ఎంతకని కాపాడతావు పిల్లల్ని? కష్టపడకుండా నువ్వు ఎంతకని కాపాడతావు? ముసలితనం రాకుండా కాపాడతావా? రేపటి రోజున బర్త్ అండ్ డెత్ సైకిల్ నుండి తప్పేయగలుగుతావా? ఏం చేస్తావు నువ్వు? స్పోర్ట్స్, భాష ఈ రెండు లేకపోవడం తెలుగు రాష్ట్రాలలో విద్యార్థులకు ఒక శాపంలాగా తయారైపోయింది. ఎట్లయిపోయింది? గ్లేరింగ్ ఎగ్జాంపుల్, 2 సంవత్సరాల క్రితం వాడెవడో టైపింగ్ మిస్టేక్ చేస్తే నువ్వు సూసైడ్ చేసుకుంటావా? ఇంటర్మీడియట్ మార్క్స్ వేసేటప్పుడు అది టైపింగ్ మిస్టేక్ జరిగింది. అది ఎవడైతే వాడు ఆ కాంట్రాక్ట్ తీసుకున్నాడో వాడిది తప్పైంది. అది ఎందుకు తప్పైందంటే, మళ్ళీ బయట చెప్పకండి, నారాయణ చైతన్య ఏంటంటే వీళ్ళు హేరాఫేరీ చేసి ఒక మార్కులు 98 వచ్చేటుంది, 68 వచ్చేటట్టు చేసి ఆ 98 68 వచ్చినోనికి ఎత్తారన్నట్టు. సో అకల్ మారనే నకల్ మారనేకో బి అకల్ హోనా చాయే. పాత వాళ్ళు ఏంటంటే వాడు ఎట్లా చేయాలనో టాక్టికల్గా చేస్తాడు. 98 వచ్చేటోనికి 68 78 వచ్చేది, 0 మాత్రం రాకపోయేది. అయితే ఈ తెలివి తక్కువలకు ఫస్ట్ టైం కాబట్టి వానికి 98 వేసిండ్లు, కానీ 98 యాక్చువల్గా రావాల్సిన వానికి 00 పడ్డా అన్నట్టు. వాడు అంత మంచి స్టూడెంట్, అరే నేను ఇట్లా ఫెయిల్ అయినా అని ఆత్మన్యూనత భావంతో సూసైడ్ చేసుకున్నాడు. అంటే ఒకడు చేసిన తప్పుకు నువ్వు ప్రాణం తీసుకుంటావా? ఒక ఫ్యాక్చువల్ ఎర్రర్ కోసం ప్రాణం తీసుకుంటావా? అంటే నువ్వు ఎంత డెలికేట్ పరిస్థితులు ఉన్నావు, మానసికంగా ఎంత డెలికేట్ పరిస్థితులలో ఉన్నావు నువ్వు. గమనించండి, మీరు చూడండి, అంత డెలికేట్ మానసికంగా. ఎదుటోని చేతుల్లో ఒక టైపింగ్ మిస్టేక్ చేస్తే ప్రాణం బా. రేపు మ్యారేజ్ అవుతుంది, మ్యారేజ్ అయినప్పుడు ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. ప్రాబ్లమ్స్ నుండి ఏ మనిషి తప్పించుకుంటాడు? ఎప్పుడు దేవుడే మనిషి అవతారం ఎత్తేది ఉంటే ప్రాబ్లమ్స్ తప్పించుకోలేడు. దేవుడే, రాముడు కానీ కృష్ణుడు కానీ. నువ్వు తల్లిదండ్రుల్లాగా పిల్లలకు ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా నువ్వు ఎట్లా చేస్తావు? సో దే షుడ్ ఎంఫసైజ్ ఆన్ స్పోర్ట్స్, మ్యూజిక్, రీడింగ్ న్యూస్ పేపర్స్, లిజనింగ్ టు న్యూస్. ఇక్కడ బ్రాకెట్లో ఏం పెట్టాడంటే, న్యూస్ అంటే పనికి రాకుండా ఏదో సినిమా హీరోల అడ్వర్టైజ్మెంట్లు, మోడల్ అడ్వర్టైజ్మెంట్లు చూస్తుంది కాదు. బ్రాకెట్లో ఏం రాయండి, టు హ్యావ్ మినిమమ్ నాలెడ్జ్ అబౌట్, ఎందుకు న్యూస్ ఎందుకు చదవాలి, ఎందుకు చూడాలంటే, టు హ్యావ్ మినిమమ్ నాలెడ్జ్ అబౌట్, one's political system, one's political system, one's economic system, economy of the country, international relations, and general awareness. International relations and general awareness.
general awareness. Next, parents should not emphasize that the sole purpose of education, parents should not emphasize that the sole purpose of education, is material affluence. ఈ వర్డ్ చాలా ముఖ్యం, మెటీరియల్ అఫ్లుయెన్స్. మెటీరియల్ అఫ్లుయెన్స్ అంటే చాలా డీప్ మీనింగ్ ఇస్తుంది. మీకు ఆల్రెడీ చెప్పిన వర్డ్స్ను మనమేదో మీ ముందట నేను మంచు లక్ష్మి లాగా మాట్లాడేటందుకు ఈ ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ యూజ్ చేయడం కాదు. దే కన్వే డీప్ మీనింగ్. ఎగ్జాంపుల్, మెటీరియల్ అఫ్లుయెన్స్ని ఎట్లా చెప్పచ్చు అంటే, మీకు పూజ అవుతుంది అనుకోండి, పూజారి అంటాడు ధన వస్తు కనక వాహన అంటాడు కదా. ధనము, వస్తువు, కనకము, వాహనము. సో క్యాష్, ఇమ్మూవబుల్ అసెట్స్, మూవబుల్ అసెట్స్, గోల్డ్, అవన్నీ కలిపి మెటీరియల్ అఫ్లుయెన్స్ అంటారు. ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ పుట్ టుగెదర్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ మెటీరియల్ అఫ్లుయెన్స్. మీరు ఒక దేశ లెవెల్లో యూజ్ చేసినప్పుడు, ఒక కంట్రీ లెవెల్లో యూజ్ చేసినప్పుడు మెటీరియల్ అఫ్లుయెన్స్ అంటే ఎట్లా వస్తుంది అంటే, మంచి రోడ్స్, 8 లేన్ రోడ్స్, మంచి హెల్త్ సిస్టమ్, మంచి ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్, మంచి వ్యవస్థ, అంటే అవినీతి రహితమైనటువంటి వ్యవస్థ. సరే, మెటీరియల్ అంటే ముఖ్యంగా ఇవి: మంచి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ట్రైన్, బుల్లెట్ ట్రైన్స్, హైవేస్, సేఫ్ డ్రింకింగ్ వాటర్. మన దగ్గర వాటర్ బాటిల్ కొనుక్కోకుండా మనం తాగలేం, కానీ అమెరికాలో, బయట కంట్రీలలో ట్యాప్ వాటర్ తాగుతారు వాళ్ళు. మన దగ్గర రోడ్ మీద నడుస్తా అంటే చెప్పద్దు, చెప్తే ఇప్పుడు మీరు పోయి భోజనం చేయలేరు. వాడు రోడ్డు మీద ఉంచుతాడా లేకుంటే రోడ్డు మీద కక్కుతాడా నాకు అర్థం కాదు. అట్లా అసలు ఏమాత్రం నాగరికత అనేది మనకు ఉన్నదా అనిపిస్తుంది. అట్లా ఏసీ, థర్డ్ ఏసీ, సెకండ్ ఏసీ పోతే కూడా టాయిలెట్ యూజ్ చేసిన తర్వాత ఫ్లష్ చేయరు దాన్ని. అది ఏం సిగ్గులేని పనో నాకు అర్థం కాదు. మళ్ళీ అందరూ యోగులే, అందరూ రమణ మహర్షి, భగవాన్ రమణ మహర్షి, భగవాన్ రామకృష్ణ పరమహంస మాట తెరిస్తే మొత్తం వేదాంతమే, మొత్తం ప్రవచనకర్తలు అందరు. మళ్ళా సో దట్ ఈస్ మెటీరియల్ అఫ్లుయెన్స్. Parents should not emphasize that the sole purpose of education is material affluence and sensual pleasures. ఏం చెప్తారు మన పేరెంట్స్? ఎందుకు చదవాలి? కష్టపడి చదివితే నువ్వు సుఖపడతావురా రేపటి రోజున. మెటీరియల్ అఫ్లుయెన్స్ అండ్ సెన్సువల్ ప్లెజర్స్. సో మనం ఏం చెప్తాం? కష్టపడి చదవడం ఎందుకు నాన్న, కష్టపడి సుఖపడడం ఎందుకు? డైరెక్ట్ సుఖపడితే అయిపోయాయి కదా. నువ్వు ఎట్లయినా సంపాదిస్తానో కదా, 2-3 తరాలకు సరిపోయేటట్టు. ఈ ఎస్ఐల భార్యలు, డిఎస్పీల భార్యలు గిట్ట చెప్తా అంటారు, వాడట ఎట్లా సంపాదించాలట అంటే, పిల్లలు వచ్చే 1-2 జనరేషన్స్ పని చేయకుండా బతకట్టట్టు సంపాదించాలట. పని చేయకుండా ఏం చేస్తాడు? గాడిద పని తోముతాడే వాడు. నీకేం అవసరం రా, నువ్వు డిఎస్పీ కొడుకు, పని ఎందుకు చేయాలి? గాడిద పని తోము కూర్చొని రోజంతా బిర్యానీలు తినుడు, 2-3 లీటర్ల కూల్ డ్రింక్ తాగుడు, 5-6 బీర్లు తాగుడు. ఏమైతే 35-40 సంవత్సరాలు చూడాలి, సత్తారు కథ. వాడు ఐపీఎస్లో పిల్లలు మంచిగానే ఉంటారు, ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ల పిల్లలు బాగా చదువుతారు. ఏదో కొంతమంది చెడిపోతారు, కానీ చాలా మట్టుకు వాళ్ళు బాగానే చదువుతారు. నేను చూసినా కదా, నేను సివిల్స్ ప్రిపేర్ అయినప్పుడు చూసిన. ఈ కానిస్టేబుల్ పిల్లలు, ఎస్ఐ, సిఐ, డిఎస్పీల పిల్లలే ఇది అయ్యేది. నడమంత్రపు సిరి అంటారు మా తెలంగాణలో. సో మన దౌర్భాగ్యం ఏంటంటే, చదువు ఎందుకు చదవాలన్నట అంటే సుఖపడటానికట, పైసలు సంపాదించడం.
యూట్యూబ్లో ఒక లేడీ వస్తుంది, ఆమె చైల్డ్ క్యారెక్టర్గా ఇచ్చేది నాటికలల్లో, ఇప్పుడు సీరియళ్ళల్లో ఇస్తుంది. ఒక సిరీస్ ఈ వ్యంగ్యంగా ఉండేటి కొన్ని సిరీస్ కొన్ని అవి చేసి పెడతా ఉంటుంది యూట్యూబ్లో. కావచ్చు వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ది, అది ఇది కొద్దిగా లబ్బ ముక్కలాగా ఉండి కొద్దిగా లడ్డుగా ఉంటుంది, గుండ్రంగా ఉంటుంది. లేడీ లేలే యూట్యూబ్లో వస్తుంది, ఆమె యూట్యూబ్లో పెడుతుంది వీడియోలు. సో ఆమెనట బాధపడుతుందట. ఎందుకు బాధపడుతుందట అంటే టీచర్ అయిందట. టీచర్ అయ్యేసరికి రోజు చదవాల్సి వస్తుందట. ఇదే చదువు చదివేది ఉంటే ఏదో మంచిగా గవర్నమెంట్ జాబ్ వచ్చేది, జీవితాంతం సుఖంగా బతికేదాన్ని టీచర్ అయ్యి రోజు చదవవలసి వస్తుంది. అంటే నీ ఉపనిషత్స్ ఏం చెప్తాయి? మనిషికి పశువుకు తేడా అంటే ఉండాలంటే మనిషి అనేటోడు సచ్చేంత వరకు నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేయాలని నీ ఉపనిషత్తులు చెప్తుంది. నువ్వేం చెప్తాను? చదువు అనేది అసలు నాలెడ్జ్ గెయిన్ అనేది ఒక పనిష్మెంట్ లాగా చెప్తాను. అంటే అట్లా అయిపోయింది, అది మన ఫ్యామిలీ వ్యవస్థ అట్లా నేర్పింది అన్నట్టు. చదువు ఎందుకు చదవాలంటే ఇంట్లో కూర్చోను, ఏది సుఖపడటానికి, నాట్ ఫర్ గెయినింగ్ నాలెడ్జ్. Ancient Greek civilization, Plato, Aristotle, they say, Socrates, till your death you keep on learning. నేర్చుకుంటే ఏమైతుంది? మొదలు ఈ దరిద్రపు రోగాలు ఉన్నాయి కదా, అల్జైమర్, పార్కిన్సన్, ఆ రోగాలు రావు నువ్వు కంటిన్యూస్గా లెర్నింగ్ చేస్తే. మనకు లెర్నింగ్ ఎక్కడ? ఒకసారి సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ చేయగానే కథం, అయిపోయా, చదువు లేదు మను లేదు, కథం. ఒకసారి బ్యూరోక్రాట్ డిఎస్పీనో లేకుంటే ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ అయితే కథం. ఆల్ దీస్, అదే మీరు వెస్ట్రన్ కంట్రీస్లో పోండి, మీరు ఒక పీజీలో జాయిన్ అయ్యండి అనుకోండి. జాయిన్ అయితే మీ సగం క్లాస్మేట్స్ నా అంత ఏజ్ ఉంటారు, మినిమం 45, 46, 40 to 50 మధ్యలో కంపల్సరీ మీ సగం క్లాస్మేట్స్ ఉంటారు. దట్ ఈస్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ లెర్నింగ్. కొంతమంది ఎంబీబీఎస్ కూడా చేస్తారు. మాకు ఒకడు పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో ఒక థింకర్ ఉన్నాడు, ఏం పేరు ఎల్టన్ మాయో. వాడు ఫిలాసఫీలు ఎంఏ చేసి తర్వాత మేనేజ్మెంట్ ఎంబీఏలు ఎంఏ చేసి 35 సంవత్సరాలకో 40 సంవత్సరాలకో వాడు మెడిసిన్ చేసిండు, ఎంబీబీఎస్. మన బదులేంటి? చదువు అట జాబ్ కోసం, చదువు పనిష్మెంట్. ఇవన్నీ ఏమైతాయంటే సోషల్ పెరాలసిస్కి దారితీస్తాయి. ఈ జాడ్యాలు ఏవైతే ఉన్నాయో సొసైటీని ఎదగకుండా చేస్తుంది. అది వెస్ట్రన్ కంట్రీస్ ఎందుకు అట్లా ఉన్నాయంటే వాళ్ళకున్న ఇన్నోవేషన్, వాళ్ళకున్న స్పిరిట్, ద స్పిరిట్ టు లెర్న్. చాలామంది మా ఫ్రెండ్స్ యుఎస్లో, కెనడాలో చదివిన వాళ్ళు ఉన్నారు. దే హ్యావ్ హాఫ్ ఆఫ్ ద క్లాస్మేట్స్ ఇన్ ద మిడిల్ ఏజ్, ఫ్రమ్ 40 to 50 years. Next, parents should encourage concept-based learning, not rote learning. Parents should emphasize or should encourage, parents should encourage parents should encourage parents should encourage concept-based learning. Concept-based learning, not rote learning. Not rote learning. Rote, R-O-T-E, rote learning. There should not be much emphasis on marks. 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 మీరు చెప్తా నమ్మరు కానీ కొన్ని విద్యా సంస్థలు, కొన్ని కోచింగ్ సెంటర్లు మనం చేయబట్టి, మన భాషా ప్రావీణ్యం చేయబట్టి ఇక్కడ వీళ్ళతోటి వేయగలేమురా బాబు, వీళ్ళతోటి ర్యాంకులు రావని మెల్లమెల్లగా ఢిల్లీ, బెంగళూరులో బ్రాంచ్లు పెడదామని చూస్తాను.
నువ్వు భాష రాకుంటే సివిల్స్లో ర్యాంక్ ఎట్లా వస్తుంది? మెయిన్స్లో ఎట్లా రాస్తావు నువ్వు? నీకు ఇంగ్లీష్ రాదా, తెలుగు రాదా? ఏం రాస్తావు? 3 మార్క్ రాజ్యాంగం, 3 మార్క్ ఎస్ఎన్టీ, 3 మార్క్ ఎథిక్స్. గిట్లయితే గది గట్లయితుంది. అంబేద్కర్ గప్పుడు గట్ల చెప్పిండు. ఇక సంధి మనం ఇట్లా చేద్దాం. ఇది 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 రాస్తే ర్యాంక్ రాదు కదా. బాధ అనిపిస్తుంది, ఎందుకంటే మన వాళ్ళే కదా. అది నేనేదో ఎక్కిరిచ్చి ఒకరిని నేను తక్కువ చేయాలని కానీ బాధ అనిపిస్తుంది. మన వాళ్ళు, అది ఆ ఫీలింగ్ అనేది ఉంటుంది కదా. అదే ఇవన్నీ ఎందుకు వచ్చినాయంటే మా జనరేషన్లో ఇవి లేవు. మా జనరేషన్లో పేరెంట్స్ అట్లా పెంచేది. చిన్నగా ఉన్నప్పుడు మేము వేములవాడ అని, మా తెలంగాణ చాలా ఫేమస్ వేములవాడను యాదగిరిగుట్ట. చిన్నగా ఉన్నప్పుడు ఆ కారు, అవి బొమ్మల దుకాణాలు ఉంటాయి కదా, చిన్నపిల్లల బొమ్మల మీద, ఆ కారు గిట్ట అడిగింది అనుకో, మా అమ్మ గిట్ట అరే ఊకు అంటే కథం ఊకునేది. ఇప్పుడు అట్లనా? అది కాదా. తెల్లారు లేచి పొద్దున్నే ఫిజిక్స్ ఒక దగ్గర ట్యూషన్, సైకిల్ మీద మ్యాథ్స్ ఒక దగ్గర ట్యూషను, కెమిస్ట్రీ ఒక దగ్గర పోయేది. ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఆ కష్టపడడం అనేది మా జనరేషన్ పేరెంట్స్ అయినప్పుడు మేము పడ్డ కష్టం మా పిల్లలు పడద్దన్న దగ్గరనే ఇది మొత్తం అబరేషన్స్ ఏవైతే జాడ్యాలు ఉన్నాయో దాని నుండి పుట్టుకొస్తానే అన్నట్టు. కనీసం మీ జనరేషన్ అయినా అట్లా చేయకండి, మీ పిల్లల్ని అట్లా పెంచకండి. రేపటి రోజున అది చాలా డేంజర్ అవుతుంది. అది మీ పిల్లలకి డేంజర్, మీ దేశానికి, మీ సొసైటీకి డేంజర్. అది డేంజర్. అంటే మన సూసైడ్ చేసుకోలేదా ఇంటర్మీడియట్ పిల్లలు? అట్లనే అవుతుంది. కానీ బేసిక్ సైకలాజికల్ ట్రామా ఫేస్ చేసే ఇది లేదు. అవుతుంది. ఫెయిల్ అయితే ఏంది? అయితే ఏంది? ఏమవుతుంది? కొంపలు అనకపోతే ఆకాశం ఊసిపడుతుందా? ఏమవుతుంది? ఏమవుతుంది? ఏం కాదు, ఏం కాదు. అదే అది లేదు. ఆ స్పిరిట్ అనేది వాళ్ళ దగ్గర లేకపోవడం అనేది ఇవన్నీ రీజన్స్ దానికి. నెక్స్ట్, పేరెంట్స్ షుడ్ నాట్ కంపేర్ ద పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ దేర్ చిల్డ్రన్. పేరెంట్స్ షుడ్ నాట్ కంపేర్ ద పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ దేర్ చిల్డ్రన్. Parents should not compare the performance of their children. Parents should not compare the performance of their children. Performance of their children with those of others. With performance of the children, with that of others. With that of others. పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ద చిల్డ్రన్ విత్ దట్ ఆఫ్ అదర్స్. సో కంపేర్ చేయడంతో ఏంటంటే ఆత్మన్యూనత భావం వస్తుంది. ఎంకరేజ్ చేయాలి, బట్ షుడ్ నాట్ కంపేర్. ఓ చూడు వాడు ఎట్లా చదువుతాడో, ఎట్లా చేస్తాడో, వాని కాళ్ళ కిందికి వెళ్ళి ఈగు అంటారు మా తెలంగాణలో. అప్పుడన్నా నీకు సిగ్గత్తది, వాని కాళ్ళ కిందికి వెళ్ళి ఈగు. ఒక టాలీవుడ్ పిక్చర్లో ఈ సీన్, ఈ కామెడీ సీన్ ఉంది. సూసైడ్ చేసుకున్నాడు కదా ఉదయ్ కిరణ్ చంద్రమోహన్, ఫాదర్ అండ్ సన్. ఫాదర్ కొడుకుని అంటాడు, నీ ఏజ్లో చూడు సచిన్ టెండూల్కర్ ఎంత సంపాదించాడో, ఎంత ఫేమ్ వచ్చింది, ఎంత నేమ్ వచ్చింది అంటే, కొడుకు తండ్రితో ఏం చెప్తాడంటే, నీ ఏజ్లో చంద్రబాబు నాయుడు చీఫ్ మినిస్టర్ అయ్యిండు, నెహ్రూ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయ్యిండు. సో అట్లా పేరెంట్స్ కంపేర్ చేస్తే పిల్లలు కూడా కంపేర్ చేయవలసి వస్తుంది. నువ్వు చూడు డిఎస్పీ అయినా ముసలితనంలో, వాడు ఐపీఎస్ అయిండు డైరెక్ట్. సో ఎవరి కెపాసిటీ అంతా ఉంటుంది. మామూలు మనిషి అయ్యి ఎవరిని కొంప ముంచకుండా వాడు బతుకుతే చాలు. ప్లస్ చేసే ప్రొఫెషన్లో ఎక్సిలెన్సీ ఉండేటట్టు ఎంకరేజ్ చేయాలి. నువ్వు కుక్కువా, డ్రైవర్వా, ఇంజనీర్వా, డాక్టర్వా, ఏదైనా నువ్వు చేసే ప్రొఫెషన్లో యూ షుడ్ హ్యావ్ ఎక్సిలెన్సీ.
దట్స్ వాట్ అవర్ భగవద్గీత సేస్. అప్పుడు మనం కరెక్ట్ మన రిలీజియన్ ఫాలో అయినట్టు. నేను గడ్డి తింటా శనివారం రోజు, ఒక పొద్దు తింటా అంటే ఉడతలు కూడా తింటాయి గడ్డి. అదే అన్నది మీరాబాయి, ఉడతలు కూడా తింటాయి గడ్డి. గడ్డి తినట్లు ఏమైనా మా మంత్ర గురు రామకృష్ణ మఠంలో చాలా ఫేమస్ ఆయన వివేకానంద 2 అంటారు. మన దేశం ఎందుకు ఇట్లా అధ్వానంగా తయారైందంటే అసలు మనిషితోటి ఎట్లా బిహేవ్ చేయాలనో తెలియకుండానే మనం దేవుని దగ్గరికి పోవాలని చూస్తాం అన్నట్టు. బేసిక్స్ పాటించకుండా మనం సెయింట్ కావాలని చూస్తాం. అది విచ్ రిజల్ట్స్ ఇన్ చీప్ సెయింట్హుడ్. అది నాన్ వెజ్ తోటి నీ మైండ్ డిస్టర్బ్ అయ్యి నీ మెడిటేషన్ జపం డిస్టర్బ్ కావాలంటే నువ్వు ఎంత హై లెవెల్లో ఉండాలి స్పిరిచువల్గా. నువ్వు చేసేదే తెల్లారి లంగ పని, పోయి బల కింద చేయబెట్టి లంచం తీసుకుంటావు. నువ్వు గడ్డి తింటేంది, గాసం తింటేంది నువ్వు. మళ్ళీ రెండవది శంకరాచార్య చెప్పిండు, ఫుడ్ అనేది ఓన్లీ నోటితోటే తీసుకునేది కాదు, కళ్ళతోటి చెవులతోటి. తెల్లారు లేస్తే మనం ఐటమ్ సాంగులు చూసుడేనా, అవి వింటాం మనం. అది కూడా నాన్ వెజ్ తిన్నట్టే. వాడు ఒకటి చెప్తాడు, నేను చాలా వెజిటేరియన్, పోయి సినిమా చూస్తాడు, అలా ఐటమ్స్ అలా 4-5 ఉంటాయి, అలా హీరోయిన్ ఎక్కువ 1/4 బాడీ కూడా కవర్ చేసుకోదు. సో దట్ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ హ్యావింగ్ సాత్విక ఫుడ్. చూడడం, వినడం అన్నీ దాని ఫుడ్ కిందకే వస్తాయి. మనకేంది సింపుల్గా కావాలి, బయట ఫోజ్ కొట్టేటందుకు సింపుల్గా కావాలి. సింపుల్గా దొరికేది ఏంది, గడ్డి. అయిపోయా, గడ్డి తింటే అయిపోయా. ఇప్పుడు తమన్నాను కాజల్ అగర్వాల్ హాఫ్ నేకెడ్ 1/4 బట్టలు వేసుకొని డ్యాన్స్ చేస్తా అంటే ఆపుకోలేం కదా. సో వాడు అది ప్రాక్టీస్ చేయడు. ప్రాక్టీస్ చేయకుండా వాడు సెయింట్గా చూపెట్టుకోవాలంటే ఏంది, గడ్డి తినాలి కథ. ఏదో ఒక వారం ఒక గుడికి పోవాలి, అయిపోతుంది బస్. వాడు సెయింట్, రమణ మహర్షి అయిపోయింది వాడు. So they should not compare the performance of their children with that of others. Then parents should train their children how to face failures. Parents should train their children in how to face failures. Parents should train the children in how to face failures. Parents should train their children in how to face failures. ఇప్పుడు నువ్వు ఎంత పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నా అప్పుడప్పుడు ఏమవుతుందంటే మన చేతిలో లేవని ఏవైతే పరిస్థితులు ఉంటాయో వాటి వల్ల నీకు ఫెయిల్యూర్ వస్తుంది. ఎగ్జాంపుల్, నువ్వు మంచి సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అయ్యి ఉండొచ్చు, 1,50,000 2 లక్షలు వస్తుందేమో. 1,50,000 2 లక్షలు వస్తానని నువ్వు మంచి ఒక విల్లా తీసుకున్నావు, ఏది ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ దగ్గరనో లేకుంటే ఆ తుక్కుగూడ దగ్గరనో మియాపూర్లోనో ఎక్కడో తీసుకున్నావు, ఒక విల్లా తీసుకున్నావు, 1.5 crore 2 crores పెట్టి. రిసెషన్ వచ్చింది, ఏం చేస్తావు? జాబ్ పోతుంది, 2-3 సంవత్సరాలు ఉండదు నీకు జాబు. సూసైడ్లు చేసుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు. 2008లో రిసెషన్ వచ్చింది. 2008లో రిసెషన్ వచ్చింది. వచ్చినప్పుడు జాబ్స్ పోయినాయి. మా ఫ్రెండ్ అమెరికాలో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్, తనకు మంచి మంచి సంబంధాలు వచ్చినాయి, వెనకకు పోయినాయి కూడా, కుదిరే సంబంధాలు కూడా పోయినాయి. సో ఆ ఫెయిల్యూర్ నువ్వు ఎట్లా ఇది చేస్తావు? ఆ సందర్భాన్ని నువ్వు ఫేస్ చేయాలి కదా. కరోనా వచ్చి ఇప్పుడు మా టీచర్లకు మేజర్ దెబ్బ పడ్డారంటే టీచింగ్ సర్వీస్ సెక్టార్లో ఉన్న వాళ్ళకు. యూ హ్యావ్ టు ఫేస్ ఇట్. అది ఎప్పుడు తగ్గుతుందో తెలియదు, అసలు ఏమవుతుందో కూడా తెలియదు. మొత్తం సముద్రంలో ఉన్నట్టుండే, సముద్రంలో ఏం కనబడకుండా ఉంటుంది కదా. ఇట్లా నేను వేరే కొలీగ్స్ తోటి మాట్లాడినప్పుడు ఇక వాళ్ళు చెప్పేటోళ్ళు, అంతే సార్, దేవుణ్ణి ప్రే చేయడం తప్ప ఇక మనం చేసేది ఏం లేదని. So such situations may arise in life. To cope with such situations, you should be able to digest the failures. Next, moral stories ought to be told by family members.
stories are to be told by family elders, not Pushpa stories. Moral stories are to be told by elders in the family. Elders in family should exalt. ఈ వర్డ్ మీకు మొన్న కూడా చెప్పిన, ఇంపార్టెంట్, మీరు చెక్ చేసుకోండి పోయి డిక్షనరీ. ఎగ్జాల్ట్ అండ్ యూలోజైజ్ అంటే ఉన్నతంగా, ఎంతో ఉన్నతంగా పొగడడం అన్నట్టు. ఈ వర్డ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తానా, ప్రేజ్ అనేది ఏంటంటే అంత ఇన్ఫార్మల్ వర్డ్. ఎగ్జాల్ట్ అంటే ఒక ఉన్నతంగా ఒకరికి పొగడడం, ఫార్మల్. ఎగ్జాల్ట్ అండ్ యూలోజైజ్. Elders in the family should exalt and eulogize the works and the personalities of great people. Eulogize the works and the personalities of great people. Eulogize the personalities and works of great people. The personalities and works of great people like Swami Vivekananda, Baba Sahib Ambedkar, Subhash Bose, like Swami Vivekananda, Baba Sahib Ambedkar, Subhash Bose. వాళ్ళకి పడ్డ కష్టంలో అసలు మనది ఎంత అనిపిస్తుంది వాళ్ళని చూస్తే. అంబేద్కర్ చిన్నప్పటి నుండి ఎంత డిస్క్రిమినేట్ చేసింది సొసైటీ, ఎంత బాధ పెట్టింది, అయినా కానీ తను ఎట్లా మన గురించి ఆలోచించి అంత కష్టపడ్డాడు. భోజనం చేస్తే టైం వేస్ట్ అవుతుంది నాది అని భోజనం చేయకుండా పల్లికాయలు తినేటోడు. దాంతో ఆయన ఆరోగ్యం క్షీణించి చనిపోవలసి వచ్చింది. భోజనం కూడా చేయకుండా పల్లికాయలు తినేటోడు. ఆ టైంని కూడా సేవ్ చేసి మన గురించి చదివేటోడు ఆయన. అందుకే అటువంటి రాజ్యాంగం మనకు వచ్చింది. సుభాష్ బోస్ ఎప్పుడైతే తను ఆ హౌస్ అరెస్ట్ నుండి తప్పించుకున్నాడో ఎంత కష్టపడ్డాడు, ఎంత ప్లాన్ వేసిండు. కష్టపడ్డ ఆ హౌస్ అరెస్ట్ నుండి తప్పించుకున్నప్పుడు హీ వాజ్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ నిమోనియా అండ్ టీబీ. దౌర్భాగ్యం ఏంటంటే మనం పుస్తకాలలో రాయారు, సుభాష్ చంద్రబోస్ చిన్నప్పుడు అంటే 24-26 ఇయర్స్ నుండే తన ఆరోగ్యం మంచిగా ఉండపోయేది. ఎందుకు? తాగి తిని కాదు. ఆ మాండలే జైల్లో ఫస్ట్ టైం వేస్తారు. జైల్లో వేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మాన్సూన్ టైం కదా, ఆ మాన్సూన్ టైం బర్మాలో ఎక్కువ వర్షాలు పడి ఆ వర్షం అనేది డస్ట్ ఆ జైల్లో ఊడవడం గిట్ట సరిగా ఉండకపోయేది. ఆ డస్ట్ పార్టికల్స్ మీద పడి గాలితోటి ఆ ఫైన్ డస్ట్ అనేది ఊపిరితిత్తులకు పోయింది. కాబట్టి ఊపిరితిత్తుల ప్రాబ్లం చిన్నప్పటి నుండే 25-26 ఇయర్స్ నుండి. అంత చిన్నగా ఉన్నప్పుడే అరెస్ట్ అయ్యిండు. గాంధీ లెక్క లైఫ్ అంతా ఎంజాయ్ చేసి రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ మేనకోడలతోటి డేటింగ్ చేసి 35 సంవత్సరాలు 40 సంవత్సరాలకు దిగలే పాలిటిక్స్కి. 22-24కే దిగిండు. కల్కట్టా మేయర్గా పనిచేసిండు కదా 24 ఏళ్ళకేమో. మళ్ళీ రాడికల్ వర్డ్స్ ఉండేది, మొత్తం గవర్నమెంట్కి సపోర్ట్, తిరగబడదాం, ప్యారలల్ గవర్నమెంట్ నడుద్దాం అన్నట్టు. అంటే కలకత్తా వెస్ట్ బెంగాల్ గవర్నర్ ఒకరిని వాళ్ళే అపాయింట్ చేసుకొని 11 సార్లు అరెస్ట్ అయ్యిండు తన జీవితంలో. అట్లా లంగ్స్ ఖరాబ్ అయినాయి. మామూలు వైట్ రైస్ ఉంటుంది కదా, పెరిగేసుకొని మజ్జిగేసుకొని తినే వైట్ రైస్, అది కూడా అరగించుకోలేనటువంటి డెలికేట్ స్టమక్ అయింది. అంత అధ్వానంగా తిండి పెట్టేటోళ్ళు మాండలే జైల్లో. ఆ జైల్లో ఉండేసరికి హెల్త్ అనేది అట్లా అయిపోయింది. ఎన్నోసార్లు డెటీరేట్ అయింది. బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ ఇక చచ్చిపోయేది ఉంటే ఘోరమైన విప్లవం వచ్చి మన గవర్నమెంట్ పోతుందని ఆ భయంతో వదిలేసి బయటికి పంపించేటోళ్ళు జైలు నుండి. ఓసారి యూరప్ కూడా పంపిస్తారు. ఆ యూరప్ పంపించినప్పుడే అక్కడ ఆమెతోటి పరిచయం అయ్యి స్టెనోగ్రాఫర్ మ్యారేజ్ చేసుకుంటాడు. ఆ హౌస్ అరెస్ట్ నుండి తప్పించుకున్నప్పుడు హీ వాజ్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ నిమోనియా అండ్ టీబీ అండ్ డెలికేట్ స్టమక్. ఆ బాధతోటి అక్కడ పాకిస్తాన్ పోయి, పాకిస్తాన్ నుండి ఆఫ్ఘనిస్తాన్ పోయి, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నుండి రష్యా పోయి, రష్యా నుండి జర్మనీ పోయి, జర్మనీ నుండి ఆ రోజులలో బేసిక్ మిస్తుబిషి అది ఉండే అప్పుడే జల అంతర్గామిని కనుగొని అప్పుడే బేసిక్ టైప్, ప్రోటోటైప్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో. సో ఇప్పుడున్న జల అంతర్గామిలాగా డెవలప్డ్ కాదు, అటు ఇటు తిరిగేటట్టు మూవ్ అయ్యేటట్టు ఉండకపోయేది. అందులోనే ఇట్లనే కూర్చొని ఉండాలన్నట్టు. అట్లా 1 వీక్ 10 డేస్ సముద్ర ప్రయాణం చేసి ఇవన్నీ చదువుతాయి. ఏంటంటే
మనమేదో వాళ్ళ లెక్క అవుతామని కాదు, మన జీవితంలో వచ్చే కష్టాలను మనం ఈజీగా ఫేస్ చేయొచ్చు, మనం బాగుపడతాం మొదలు. సో దట్ షుడ్ బి ఎగ్జాల్టెడ్ అండ్ యూలజైజ్డ్. Like I told you, my parents who are illiterate, they used to describe about the greatness of Lal Bahadur Shastri and Subhash Chandra Bose, which are not taught by books, not taught by schools, colleges, but taught by uneducated parents. That is the greatness of family. Next, the elders in family should act as role models. The elders in family should act as role models. The elders in family should act as role model. I told you that my neighbors who used to stay in front of my house, when vigilance people raided that, what you say, PDS outlet owner, she gave one bundle of gold to my mother, but she never opened it. My father used to campaign in municipal elections for corporator without taking money, liquor, biryani. మన రాజకీయ వ్యవస్థలో మనం ఎప్పుడు ఒక పొలిటీషియన్ను తిడుతుంటాం, కానీ మనమే గనక ఒక పొలిటికల్ పార్టీ, మీ ఇష్టం, అది టీఆర్ఎస్ఏ కావచ్చు, వైఎస్ఆర్సీపీనే కావచ్చు, టీడీపీనే కావచ్చు, బీజేపీనే కావచ్చు, కమ్యూనిస్ట్ పార్టీనే కావచ్చు, జనసేననే కావచ్చు, ఒక పార్టీకి డబ్బులు నువ్వు తీసుకోకుండా, మద్యం బిర్యానీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయకుండా, బిర్యానీ అంటే ఏదో మామూలు ఏదో తిండి పెడతారు అది పోనీ ఏంటంటే, కానీ ముఖ్యంగా డబ్బులు మద్యం ఎక్స్పెక్ట్ చేయకుండా నువ్వు క్యాంపెయినింగ్ చేసినావు అనుకో, ఆటోమేటిక్గా కరప్షన్ అనేది తగ్గిపోతుంది. ఓటర్ డబ్బులు తీసుకోకుండా, మద్యం తీసుకోకుండా, ఫ్రీబీస్ తీసుకోకుండా, పార్టీకి సపోర్ట్ చేసే సానుభూతి పరులు డబ్బులు తీసుకోకుండా చేస్తే గనక ఆటోమేటిక్గా మీ పొలిటికల్ సిస్టమ్ క్లీన్ అయిపోతుంది. ఒక పొలిటీషియన్ 10,000 కోట్లు 30,000 కోట్లు ఎందుకు తింటాడు? ఎలక్షన్ ఎక్స్పెండిచర్ అట్లుంటుంది, తనేం చేస్తాడు. ఒక సర్పంచ్గా కాంటెస్ట్ చేయాలంటే 20 లక్షలు 20 లక్షలట, 30 లక్షలట. ఇల్లు అమ్ముకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు, సూసైడ్లు చేసుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు, అప్పులు చేసి సర్పంచ్కి. సో నువ్వు డబ్బులు నువ్వు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదనుకో వాళ్ళ దగ్గర నుండి, ఆ ఎక్స్పెండిచర్ ఆటోమేటిక్గా తక్కువ అయిపోతుంది. రెండవది, నీకు నైతిక హక్కు ఉంటుంది వాడిని క్వశ్చన్ చేసేది. నువ్వే పైసలు తీసుకొని ఓటు వేసినాక నువ్వు వాని దగ్గరికి పోయి కరప్షన్ చేస్తానంటే, నువ్వు కరప్షన్ చేయలేదా అని అడుగుతాడు వాడు, నువ్వు అట్టిగేసినావు ఓటు. సో సచ్ రోల్ మోడల్స్ యూస్ టు బి దేర్ ఆన్ ద పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ ఎల్డర్స్. పాతకాలంలో చేసేటోళ్ళు మన పెద్దలు. అట ఒక పార్టీ సానుభూతి పరులు ఉంటే, అది ఏ పార్టీ అన్నా కానీ, వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు తీసుకోకుండా, అధికారంలోకి వచ్చినా ఎటువంటి పనులు తీసుకోకుండా, కేవలం పార్టీ ఐడియాలజీ మీద అభిమానంతో చేసిన వాళ్ళు ఎంతోమంది ఉన్నారు. దట్ విల్ లీడ్ టు రిడక్షన్ ఆఫ్ కరప్షన్ ఇన్ పొలిటికల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సిస్టమ్. సో దిస్ ఈజ్ హౌ ద ఎల్డర్స్ షుడ్ యాక్ట్ యాజ్ రోల్ మోడల్స్. సో విత్ దిస్ we completed our chapter, the role of family in incorporating values. Tomorrow we will discuss the role of education in incorporating values. Role of education in imparting values. Thank you. See you tomorrow.